శ్రీమచ్చిదాయితరాజగురుప్తి కౌండ్యజాతవర వెంకటపుత్రం శ్రీమన్సింహగుళ్ళత్తరస్సారం శ్రీ శ్రీనివాసగురుమన్మహాశ్రయామ మకరే పుష్పక్షత్రే జాతం వెంకటనందనం సింహాని బాబాత్రం శ్రీనివాసం ప్రజే कन्याया उत्तराखंडजातं राघवनन्दनं चतुर्गोपालशिष्यं श्रीनृसिंहाय गुरुम्भजे भारद्वाजफलं बुधेक्षितं श्रीमन्नृसिंहात्मजं तातप्रार्थादवर्तचरणां भोजाश्रियोज्जीवनं ग्रन्थाचार्यदातां च प्राप्तार्थ सर्वोदयं श्रीसप्राप्त तदर्दर्शेकं श्रीरङ्गसूरीं भजे श्रीमच्चिदायुक्तिबोधकं वेंकटपुत्रकं श्रीमन्नृसिंहगुरुलधरस्सं श्रीकृष्णमार्य गुरुवन्ममाश्रयामः आழ்வார்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் சமர்ப்பதிவாராய சர்வமங்கலவிக்கிரகாய ஸ்ரீசூரியநாதகாய சிவதே நாராயண நமः ஸ்ரீமன்னாராயண हरि ओम सन्नो मित्रस्यं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणि नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सगवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ लोकगुरुं गुरुभिः सह पूर्वैकगुरुकुलोत्तमदासमुदारम् श्रीनगपत्यभिरामगुणेशं दीप्रजयानगुरुं च भजेऽहं लोकाचार्याय परवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलभूषणं समस्तात्मगुणावासं वन्दे गुरुकुलोत्तमम् नमस्ते शैलनाथाय कुशीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यचारिणे लोकाचार्यपदाम्भोज राजहंसायितान्तरं ज्ञानवैराग्य सम्बन्धं वन्दे सौम्यविरङ्गुरुं श्रीशैले दयापात्रं दीभक्त्यादुगुणान्नवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रमजामातरं मुनिम् ஆரம்பெருமானார் ஜிய திருவள்ளரேஸ்வரனம் பெரிய பிள்ளலோகாச்சாரிய திவ்ய திருகளேஸ்வரனம் ஸ்ரீயப்பதியாயி ஸ்ரீ வைகுண்டநிகேதனாயி நித்யமுக்தானுபாவ்யனாயி நிரதிசய ஆனந்தயுக்தனாய் இருக்கிறார் சர்வேஸ்வரன். இனி இந்த ரகசியத்ரயந்தான்னு ശബ്ദം സുഗ്രഹമായൊരുക്ക ചെയ്തേയുമ്മൂ ഇന്ന് ഈ അർത്ഥമുമ്മു അതിനെ
அர்த்தமும் உபதேச கம்யமாகையாலும் அதறிந்த எல்லாரும் உஜ்ஜீவிக்கை வேண்டு கையாலும் அந்த ரகசியத்திலும் பூர்வாச்சாரியர்களுடைய உபதேச பரம்பரா பிராப்தமான அர்த்த விசேஷங்களை சர்வருக்கும் சுக்கிரகமாகவும் சுவ்யக்தமாகவும் பிள்ளலோகாச்சாரியர் தம்முடைய பரமகிருபையாலே இப்பிரபந்தமுகேன அருளச் செய்கிறார். முன்பே ரகசியத்திரை விஷயமாக மூன்று பிரபந்தமிட்டருளி இருக்கச் செய்தேயும் அதில் யாதிருச்சக்கப்படி அதிசங்கிரகமாயாலும் பரந்தபடி அதி விஸ்துதமாகையாலும் ரியப்பதிபடி உபயதோஷமும் இன்னிலே இருக்கதேயாகிலும் சம்ஸ்கிருத வாக்கிய பகுளமாகையாலே பெண்ணைக்கும் பிழைக்கும் அதிகரிக்கப் போகாமையாலும் திருதோஷமன்றைக்கே இன்னமுமாம் ஒரு பிரபந்தமிட வேண்டும் என்று திருவுள்ளம் பற்றி எல்லாவற்றுக்கும் பின்பிரே முமுட்சப்படியாக இப்பிரபந்தம் இத்தருளித்து ஆகையாலே அல்லாத பிரபந்தங்கள் கிடக்க இத்தையெல்லாரும் அது கருத்து போதுகிறது. இன்னமும் பூர்வ பிரபந்தங்களில் அனுத்தமான அர்த்த விசேஷங்களும் இப்பிரபந்தத்திலே உண்டையாகிலும் இதுவே எல்லாருக்கும் ஆதரணீயமாக கழுவது. భగవద్బంధులారా, నిన్నటిదాకా జరిగినటువంటి కాలక్షేపంలో మనము తెలుసుకున్నటువంటి ముఖ్యమైన అంశాల్ని ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకొని, అంటే గుర్తుకు తెచ్చుకొని, ఆ తర్వాత జరగబోయేటువంటి భగవద్ విషయాన్ని మనం సేవించాలి. ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పబడినటువంటి బ్రహ్మ తత్వము, ఆత్మతత్వము, ప్రకృతి తత్వము, ఈ మూడు కలిసి తత్వత్రయము అంటాం మనం. ఆత్మ, పరమాత్మ, ప్రకృతి, ఈ మూడింటికి కలిపిన పేరు తత్వత్రయము. మూడు తత్వాలు అన్నమాట. ఈ మూడు తత్వాలు కూడా సత్యమైనవి, అవి ఎప్పటికీ ఉండేవి అని వివరించేటువంటి సిద్ధాంతం తత్వత్రయ సిద్ధాంతం. అది ఈ తత్వత్రయ సిద్ధాంతము సంబంధించిందే విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతం. ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా తమ శృతుల ద్వారా స్పష్టమైనటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇచ్చినాయి. వాటి సారాంశమంతా విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతమే అని. ఈ విశిష్ట అద్వైత సిద్ధాంతం యొక్క ఆచరణ రూపమే శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయం. శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఆచార్య పరంపరగా వస్తున్నటువంటి ఉపదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా ఈ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంకు చేరినటువంటి వ్యక్తులు తెలుసుకోవలసినటువంటివి 18 అని మన పూర్వాచార్యులు దాన్ని చెబితే, మన పూర్వాచార్యుల్లో ఒకరైన పిళ్ళ లోకాచార్యుల వారు తాము అష్టాదశ రహస్యములు అనే పేరిట వాటిని గ్రంథ రూపంలో మనం తయారు చేసి పెట్టించినారు. రహస్యం అంటే వేదాల్లో, ఉపనిషత్తుల్లో, శృతి, స్మృతి, ఇతిహాస పురాణాలలో దాగి ఉన్నటువంటి తత్వ జ్ఞానము అన్నమాట. ఆ జ్ఞానాన్ని మనము తెలుసుకోవడం కోసం చేసే ప్రయత్నమే ఈ వేదాంత ఉపదేశం పొందడం అన్నమాట. అలాంటి రహస్య జ్ఞానము
లో 18 అంశాలు ఉన్నాయని, ఈ 18 అంశాలకి అష్టాదశ రహస్యములని పేరు పెట్టారని విన్నాం మనం. ఈ అష్టాదశ రహస్యాలని గ్రంథస్థం చేసినటువంటి పిళ్ళలోకాచార్యుల వారు ఈ 18లో కూడా ప్రధానంగా ప్రప్రథమంగా మొట్టమొదటిగా చెప్పుకోవలసినవి రహస్యత్రయం అని పేర్కొన్నారు. రహస్యత్రయం అంటే 3 రహస్యాలు. వాటిని మనము 3 మంత్రాలుగా ఆచార్యుల యొక్క ఉపదేశం ద్వారా పొందుతూ ఉన్నాం. అందులో ఒకటి అష్టాక్షరి మంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ అనేది. ఈ అష్టాక్షరి మంత్రమునికే తిరు మంత్రమని పేరు, మూల మంత్రమని పేరు, అలాగే మంత్ర రాజము అని పేరు దానికి. ఇక రెండవది ద్వయ మంత్రం అంటాం దాన్ని. శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనే 2 వాక్యాలతో కూడుకున్న మంత్రం కనుక ఇది ద్వయ అంటే 2 వాక్యాలు కలిగిన మంత్రం అని పేరు. ఈ ద్వయ మంత్రానికే మంత్ర రత్నము అని పేరు. అన్ని మంత్రాల కన్నా గొప్పదిగా చెప్పుకుంటాం కనుక. అలాగే మూడవది చరమ శ్లోకమని, గీతాకారుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికి పరమాత్మను పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఉపాయాలు సాధనాలు ఎన్నెన్నో చెబుతూ చివరికి ముఖ్యమైన సాధన లేక ముఖ్యమైన ఉపాయం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి ఆ ఉపాయాన్ని చెప్పేది కనుక చరమ శ్లోకం అంటాం. చరమం అంటే చివరిది అని అర్థం. చివరి శ్లోకం చివర ఉపాయాన్ని చెప్పే శ్లోకం. ఆ చివర ఉపాయాన్ని చెప్పే శ్లోకమే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అనేది. ఇలాగా దీనికి ఈ చరమ శ్లోకము ఇది మూడవది కనుక ఈ రకంగా చూసినప్పుడు అష్టాక్షరి, ద్వైమంత్రం, అలాగే చరమ శ్లోకం ఈ 3 కలిపి ఇందులో ఉండే రహస్యమును వేదాల్లో ఉండే రహస్యం అంతా ఇందులో ఉంది కనుక వీటికి రహస్యత్రయం అని పేరు. ఈ రహస్యత్రయము మనం తెలుసుకోవలసిన 18 రహస్యాల్లో మొదటగా తెలుసుకోవలసినది అని వారు చెబుతూ ఈ 3 మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్నంతా కూడా మనకి పిళ్ళలోకాచార్యుల వారు సూత్రాల రూపంలో రాసిపెట్టారు. సూత్రం అంటే అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం సారవత్ విశతోముఖం అనవద్యం. అసలు అంటే ఏమిటి? అల్పాక్షరం. ఏ విషయాన్నైనా మనం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎంత పెద్ద సంగతినైనా సరే కొద్ది మాటల్లో, అల్పాక్షరాల్లో కొద్ది మాటల్లోనే చెప్పాలి. అంటే కొద్ది మాటల్లో మొత్తం విషయాన్ని చెప్పగలగడం. అలాగే కొద్ది మాటల్లో చెప్పడము అంటే అర్థమేమిటి? కొద్ది మాటల్లో చెప్పడం అంటే మరి సరిగ్గా అర్థమయ్యేట్టుగా ఉండాలి. అసందిగ్ధం, దాంట్లో సందేహాలు ఉండకూడదు. మళ్ళీ విషయాన్ని వివరించి చెప్పితే ఎంత స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుందో అట్లాగే ఆ మాటల్లోనే అంత స్పష్టత ఉండాలి. కొద్ది మాటలు కావాలి, స్పష్టంగా దాన్ని తెలియగలగాలి. సారవత్, అది కూడా మొత్తము విషయం యొక్క సారం అందులో ఉండాలి. విశ్వతోముఖం, అన్ని అంశాలు అందులోకి రావాలి. అస్తోభం అనవద్యంచ, అస్తోభం అంటే దాంట్లో స్తోభం అంటే దోషాలు ఉండకూడదు, మరి డిఫెక్ట్స్ ఉండకూడదు. తర్వాత అది ఎప్పుడు కూడా కొట్టుబడి ఉండకూడదు. అంటే దాంట్లో ఏదో ఒక తప్పు ఉప్పుడు ఇలాంటివి లేకుండా ఉండి ఉన్నటువంటి ఆ మాటకి సూత్రం అని పేరట. సూత్రం, సూత్రవిదో విదుహు, దాన్ని సూత్ర విధులు అంటే సూత్రం యొక్క తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఇలా దీన్ని సూత్రం అంటాము. అంటే ఒక విషయం బాగా ఉంటే అంత విషయాన్ని కుదించి చిన్న మాటలు చెప్పాలి.
ఆ చెప్పేటువంటి మాటలో అవి కొద్ది మాటలైనా మొత్తం అర్థం సారమంతా అందులో ఉండాలి. ఆ సారమంతా చెప్తున్నాం కదా అనుకొని కొన్ని విడిచిపెట్టి కొన్ని పట్టి ఏదో మనకి డౌట్ఫుల్గా ఉండేట్టుగా ఉండకూడదు. ఆ తర్వాత ఆ చెప్పేటప్పుడు శాస్త్ర విరుద్ధంగానో శబ్ద విరుద్ధంగానో వ్యాకరణ విరుద్ధంగానో అలాగా ఉచ్చారణలో లోపం కలిగి ఉండో ఇలాంటివి ఉండకూడదు. ఇలాగా ఉండేటువంటి మాటకి సూత్రం అని పేరు. ఇది శాస్త్రాల్లో ఉన్నమాట. కనుకనే మన వైదిక వాంగ్మయం తర్వాత వచ్చినటువంటి శాస్త్రాలన్నీ కూడా చాలా వరకు సూత్రాల రూపంలో ఏర్పాటు చేసినారు, కొద్ది చిన్నగా ఉండడం కోసము. ఇది సూత్రం అంటాం మనం. అందువల్లనే ఈ సూత్రము మనకి సరే అది ఆ సూత్రములో శాస్త్రం చెప్పిన తర్వాత కూడా మరి కొంతమందికి ఉన్నట్టుగా అర్థం కాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేసినారంటే ఆ సూత్రం అర్థం కాని సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ కొన్ని మాటలు వదిలేస్తారు కదా, కొద్ది కుదించాలన్నప్పుడు కొన్ని వదిలాల్సి వస్తుంది. అవి వదిలేనా కానీ దాంతో లోపం లేకుండా ఉండాలని చెప్పినా ఒక్కొక్కసారి ఆ సూత్రాలు ఏమవుతాయంటే అవి సరిగా అర్థం కావు, ఏదో ఒక మాట అందులో కలపకపోయింది. కనుకనే ఆ తర్వాత పెద్దలు ఏం చేసినారు, ఎక్కడైతే అక్కడ మనకు మాట కలపకపోతే అర్థం కాదో ఆ మాటను కలిపి మళ్ళీ దాన్ని ఒక వాక్యంలోనూ 2 వాక్యాలను వివరించినారు. దానికి వృత్తి అని పేరు. పెద్ద విషయాన్ని చిన్న మాటలు చెప్పడం సూత్రమైతే ఆ సూత్రమును తయారు చేయడంలో ఒకవేళ ఏదైనా 1-2 మాటలు కలపకపోతే దీనికి సామాన్యునికి అర్థం కాదనుకున్నప్పుడు దాన్ని కాస్త వివరించడం వృత్తి అని వివరణ. జస్ట్ సింపుల్గా కొందరిని వివరించడం అన్నమాట. అది వృత్తికారులు అని మళ్ళీ కొంతమంది ఆ సూత్రానికి రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ మాటలు రాసినా అర్థం కాకపోతే మనకు ఇంకా బాగా చేయాలనుకుంటే దానికి వ్యాఖ్యానం అని చెప్పారు. అంటే దాని వివరణ ఇంకా వివరించడం ఆ విషయాన్ని. ఆ వ్యాఖ్యానంలో కూడా వ్యాఖ్యానం అంటే విశేషంగా చెప్పడం, ఇంకా ఇట్లా అదర్తన శాస్త్రంగా ఉదాహరణ చెప్పడం. అది కూడా చెప్పిన తర్వాత కూడా అందులో విషయం అవునా కాదా మంచా చెడా అనేటువంటిది స్పష్టంగా తర్కబద్ధంగా దాన్ని లాజిక్గా నిర్ణయం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా వివరించేదానికి భాష్యం అని పేరు. కనుక ఒక విషయాన్ని ఒక విషయం ఉంటే ఆ విషయాన్ని కొద్దిలో చెప్పడం సూత్రం, ఆ చెప్పిన దాన్ని కాస్త వివరించడం వృత్తి, ఆ తర్వాత దాన్ని మరింతగా వివరించడం వ్యాఖ్యానం, ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా విస్తృతంగా మళ్ళీ ఉన్న విషయాన్ని ఇంకా మనకు అర్థపెట్టి చెప్పడం భాష్యం. ఇది ప్రతి శాస్త్రానికి ప్రతి విషయానికి ఉంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అంటే ఇది సూత్ర వాంగ్మయం అంటాం దీన్ని. అట్లాగే ఈ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినటువంటి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతమును ఆ సిద్ధాంతమును అమలుపరుస్తూ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని బాగా అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు పూర్వాచార్యులు చెప్పిన విషయాన్ని అవన్నిటినీ కూడా తర్వాత తరం వాళ్ళకు అందించడం కోసం పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు పూర్వాచార్య పరంపరగా వచ్చినటువంటి అంశాన్ని మనకు కృప చేస్తూ వాటి సూత్రాల రూపంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు సూత్రం అంటే అర్థమై ఉండాలి మనకి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది, ఇలాగ సూత్రాల రూపంలో ఈ రహస్యత్రయాన్ని అంటే ఈ 3 మంత్రాలని కూడా తిరుమంత్రము, ద్వయమంత్రము, చరమశ్లోకం అనే 3 మంత్రాలను కూడా వాటిని సూత్రాల్లో చెప్పిన తర్వాత చెప్పి వాటికి ఒక పేరు పెట్టారు. దీనికి 2 పేర్లు కనిపిస్తాయి. ఒకటి రహస్యత్రయమని, రెండవది ముముక్షుపడి అని పేరు దీనికి. ముముక్షుపడి అంటే అర్థం ఏమిటి, ముముక్షువు మోక్షమును కోరేవాడు ఉండవలసిన పద్ధతి ఏమిటి అని చెప్పేది కనుక ఇది ముముక్షుపడి అని కూడా దీనికి పేరు పెట్టారు. తర్వాత వారు పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు అవతరించి ఉన్నది తమిళ దేశం కనుక అక్కడి సామాన్యమైన జనము మాట్లాడుకునే భాషలో దాన్ని చెప్పడం కోసం తమిళంలో, అది కూడా దీన్ని మణి ప్రవాళ భాష అంటాం. ఇది మనకు కూడా తెలియాలి. అంటే సామాన్యంగా లోకంలో అందరూ సామాన్య జనం మాట్లాడుకునేటువంటి భాష తమిళ భాష ఒత్తిడి భాష అయితే, ఈ గ్రంథాల్లో వచ్చినటువంటి భాష అయితే ఉన్నదో మన సంప్రదాయ గ్రంథాల్లో ఉండే భాష దీనికి మణి ప్రవాళ భాష అంటాం. మణి ప్రవాళ భాష అంటే అర్థం ఏమిటి, ఇక్కడ మణులు ప్రవాళములు. ఒక హారం కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి మనం ఏదైనా ఒక మాల తయారు చేసామనుకున్న హారం తయారు చేస్తే ఆ హారంలో మణులు ప్రవాళములు అంటే వాటిని మనం ఎర్రగా ఉంటే పగడాలు ఏవో ఉంటాయో ఆ పగడాలు అంటామే. అట్లాగా అంటే మణులు కొన్ని, ప్రవాళాలు కొన్ని, పగడాలు కొన్ని, ఇలా కలిపి ఉండేటువంటి మాల ఉంటుంది, దానికి మణి ప్రవాళం అంటాం మనం. అట్లాగే ఇక్కడ మణులు అంటే ఇక్కడ ఈ భాషలో సంస్కృత పదాలు కొన్ని,
ఎక్కువగా సంప్రదాయానికి సంబంధించిన విషయాలు కనుక, వేదాంత విషయాలు కనుక, వేదాంతం అంతా సంస్కృతంలో ఉంది కనుక ఆ వేదాంతంలో ఉన్న విషయాల్లో అంతా సంస్కృతంలో ఉంటే ఆ పదాలను తీసుకొని ఆ తర్వాత వాటికి సామాన్యుడు అర్థమవడం కోసం పెట్టినటువంటి తమిళ పదాలు కూడా కలిపి ఈ రెండింటిని, అంటే సంస్కృత పదాలు మణులుగా అలాగే తమిళ పదాలు ప్రవాళాలుగా అంటే పగడాలుగా అవి పెట్టి ఈ రెండింటిని సూత్రంలో అంటే ఒక మంచి దారంలో ఎట్లాగైతే హారం కడతామో ఆ రకంగా తయారు చేసిన భాష ఇది. కనుక మన శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయ గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి తమిళ భాష అంతా కూడా ఇది సామాన్యులు మాట్లాడుకునే భాష లాంటిది కాదు. కొన్ని పదాలు మాత్రమే అలాంటి కనుక ఈ మణిప్రవాళ భాషలో వారు పిల్లలోకాచార్యుల వారు ముముక్షపడిని వారు కృప చేసినారన్నమాట. ఇది అయిన తర్వాత ఇదివరకు వారు సూత్ర రూపంలో వారు చెప్పారు కనుక ఆ సూత్రాల్లో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనకు సామాన్యులకి అర్థమయ్యేట్టుగా వివరించారు కనుక ఆ దృష్టితోటి పరమకృప కలిగినటువంటి శ్రీమన్ మనవాల మహామునుడు ఈ ముముక్షుప్పడి సూత్రాలకి అలాగే మరికొన్ని రహస్య గ్రంథాలకి 18 రకాల రహస్య గ్రంథాలనే వాటికి కూడా మరికొన్నిటికి కూడా వారు స్వయంగా వ్యాఖ్యానం కృప చేశారు. ఈ కనుకనే ఇక్కడ మనం దీన్ని సేవిస్తున్నప్పుడు సూత్రము దానితో పాటు మనవాల మహామునుడు కృప చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా మనం సేవిస్తున్నాం. ఈ మనవాల మహామునుడు చేసిన వ్యాఖ్యానానికి కూడా అందులో ఉండే ఇంకా సూక్ష్మ విషయాల్ని మరింతగా వివరించడానికి ఆ తర్వాత వేయించేసినటువంటి మన పూర్వాచార్యుల పెద్దలు కొందరు అరుంధురాలు అని ఇంకా తక్కువగా మరింతగా అరుదైన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వివరిస్తూ ఇంకా వివరణ గ్రంథాలు రాశారు. ఇదంతా శాస్త్ర ప్రక్రియ. శాస్త్రాలు ఎక్కడైనా అంతే. బ్రహ్మసూత్రాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పగలిగే ఉపనిషత్తుల సారాంశాన్నంతా కూడా వ్యాస భగవానుడు బాదరాయణ భగవానుడు తాను సూత్రాలుగా మారిస్తే వాటికి వృత్తికారులు వృత్తి చేసినారు. కొంతమంది ఆ తర్వాత భాష్యకారులు మన శంకర భగవత్పాదులు, తర్వాత భగవద్ రామానుజుల వారు, తర్వాత మధ్వతీర్థులు వాళ్ళంతా కూడా భాష్యాలు వారు రాస్తూ వచ్చారు. ఈ వివరణంతా కూడా మనకు దాంట్లో ఉంటే ఆ వాళ్ళు రాసినంటే వీళ్ళు రాసిన భాష్యాలకి కూడా ఇప్పుడు శంకర భగవత్పాదుల వారు బ్రహ్మసూత్రాలకి ఏ భాష్యమిత రాశారు అందులో అంశాలు వివరించడానికి మళ్ళీ ఆనంద తీర్థులు ఏదో ఆనంద టీకారు వారు ఇంకా వివరణ రాస్తూ వచ్చారు. ఇట్లా అందరూ కూడా ఎస్టీ శాస్త్రం పెరుగుతుంటుంది కొమ్మలు రెమ్మలుగా. అలాంటి స్థితి ఇక్కడ కూడా మనము ముఖ్యపడిలో ఇందులో చెప్పేటప్పుడు కనుక మనకి ఇప్పటిదాకా సేవించిన అంశాల్లో సాధారణంగా అంటే ఈ రెండు అంశాలు, ఒకటి పిళ్ళలోకాచార్య స్వామి వారు కృప చేసినటువంటి సూత్రాల ప్రారంభం ఒకటి, అలాగే మనవాల మహాముల వారు కృప చేసినటువంటి సూత్ర వ్యాఖ్యాన ప్రారంభం ఒకటి అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఈ సూత్రాల ప్రారంభం కన్నా ముందుగా ఈ మనవాల మహాములు వివరణ చెబుతున్నారు కనుక వారు చెప్పేటప్పుడు తమ వ్యాఖ్యానంలో అసలు ఈ సూత్రం ఎందుకు ఈ 3 రహస్య పేర్లు ఏమవుతున్నాయో 3 మంత్రాలు ఏమవుతున్నాయో ఈ 3 మంత్రాలు ఎట్లా వచ్చినాయి, ఎవరు కృప చేసినారు దీనికి అని చెబుతూ ఇక్కడ ఈ ఎవరో సామాన్యమైనటువంటి మనుషులు చెప్పినటువంటి వాక్యాలు కావి, ఇవి కేవలం సకల వేద ఉపనిషత్తుల సారూపమైనటువంటి వాక్యాలు మంత్రాలు ఇవి వేదాల్లో మనకు చెప్పబడినటువంటి మంత్రాలుగా చెబుతూనే వాటిని మన లోకానికి అందించిన వారు సాక్షాత్తుగా పరమాత్మనే, వేదములను అందించినటువంటి పరమాత్మనే ఆ వేదముల యొక్క సారమైనటువంటి మంత్రాలను కూడా ఈ లోకంలో మనకు అందింపచేసినారు అని వారు వివరిస్తూ అలా అందించడానికి ఎందుకు ఏ కారణము అంటూనే ఆ చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు అలాంటి వాడు పరమాత్మ ఎందుకు ఇలా చేశాడు అని చెప్పేటప్పుడు భగవంతునికి ఉండేటువంటి కొన్ని కళ్యాణ గణములను వారు వివరిస్తూ శ్రీయపతియాయ్ శ్రీ వైకుంఠనికేతనాయ నిత్యభూతినాయ్ నిర్స్యానందయుక్తవాయ సర్వేశ్వరం అనే పరమాత్మ యొక్క దివ్యతత్వం అంతా చెప్పి అలాగా కరుణామయుడైనటువంటి పరమాత్మ సకల ఆనందరూపడినటువంటి సర్వేశ్వరుడు తాను వైకుంఠనాథులైన వాడు తన దగ్గర వైకుంఠంలో వేయించేసి ఉండేటువంటి నిత్యాత్మలు ముక్తాత్మలు వాళ్ళంతా కూడా అనుభవించే ఆనందము ఈ లోకములో ఉండేటువంటి బద్ధాత్మలుగా అంటే కర్మబద్ధలమై ఉండి ఈ శరీరాల్లో ఉంటున్నటువంటి జీవాత్మలన్నీ కూడా అనుభవించాలి అనేటువంటి కోరికతో వీళ్ళంతా కూడా ఈ ప్రకృతి మండలాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ జన్మాంత లేకుండా వాళ్ళు ముక్తాత్మలుగా మారి తన దగ్గరికి వచ్చి ఆనందం పొందాలనుకుంటే ఏం చేయాలో మార్గం తెలియాలి కనుక వేదాల్లో చెప్పిన తత్వాన్ని ఆ రహస్యాన్నంతా కూడా
సాక్షాత్తుగా వైకుంఠనాథుడే తాను ఆచార్య రూపంలో ఈ లోకంలోకి వచ్చి అక్కడక్కడ ఎక్కడెక్కడ సందర్భాలు కలిగిన చోటల్లా కూడా ఆ మంత్రాల్ని తాను ప్రకాశింపచేసినాడు అనే అంశం చెబుతూ ఇక్కడ ఆ రహస్యత్రయము అంటే 3 మంత్రముల యొక్క అవతారానికి కారణమేమిటో ఆ ఉపోద్ఘాతం చెప్పినారు మనవాళ్ళ మహామునులు. ఆ మంత్రాలకి ఉన్నటువంటి కారణం చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ అనేటప్పటికీ ఇక్కడ మనకి మొట్టమొదటి మంత్రమైనటువంటి ఈ అష్టాక్షరి తిరుమంత్రాన్ని అక్కడ నారాయణ అవతార రూపంలో బదరికాశ్రమంలో తానే ఆచార్యుడై తానే శిష్యుడై అంటే పరమాత్మని 2గా మార్పి ఒకటి ఆచార్య రూపంలో చెబుతూ శిష్య రూపంలో తానే సేవిస్తూ తాను ఆ రకంగా ఈ మంత్రాన్ని అక్కడ ప్రకాశింపచేసినాడు అని ఆ బదరికాశ్రమంలో మంత్రాన్ని ఆచార్య రూపంలో అవతరింపచేసినాడని అలాగా వచ్చింది ఈ తిరుమంత్రం ఈ లోకంలోకి. అలాగే ద్వయమంత్రాన్ని అమ్మవారికి లక్ష్మీదేవికి వైకుంఠంలో శ్రీ నారాయణుడే తాను స్వయంగా అక్కడ ఉపదేశించినాడని చెప్పి మనకి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి కనుక అక్కడ కూడా ఉపదేశం చేసిన వాడు ఆయన ఆచార్య రూపంలోనే లక్ష్మీదేవికి ఆచార్య రూపంలో తాను ఉపదేశం చేసినాడని ద్వయమంత్రం యొక్క అవతారం కారణం ఇక్కడ చెబుతూ వచ్చారు. ఆ తర్వాత పరంపరగా లక్ష్మీ నుండి విశ్వక్సేనుల వారి నుంచి ఇలాగ ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి మన ఆచార్య పూర్వాచార్యులందరికీ కూడా ఇలా వచ్చింది అని ఈ ద్వయమంత్రం యొక్క విశేషాన్ని కూడా మనకు ఇందులో చెప్పారు. ఇక చర్మశ్లోకం యొక్క అవతారం ఎలా కలిగింది అంటే ఈ చర్మశ్లోక మంత్రం ఎట్లా వచ్చిందంటే అర్జునుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో రథం మీద కూర్చున్నటువంటి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవకాశం చూసుకొని తానే ఆచార్యుడై అతని శిష్యుడిగా చేసుకొని చరమోపాయమైనటువంటి ప్రపత్తి స్వరూపాన్ని అందులో కృప చేసినారంటూ పరమాత్మనే తాను ఆచార్యుడై తానే శిష్యుడై ఆ అర్జునుడు కూడా నరనారాయణ రూపమే కనుక ప్రతి చోట కూడా తాను ఆ రకంగా ఈ 3 మంత్రాలని లోకంలో అవతరింపచేశాడు అని ఈ మంత్రములు రహస్యత్రయం మీద ఉన్నవో ఈ 3 రహస్యములు మనకి అవతరించడానికి గల కారణాన్ని మనవాల మహామునుడు తమ ఉపోద్ఘాత రూపంలో వ్యాఖ్యానానికి ప్రారంభ రూపంలో ఉన్న అంశాన్ని మనకు వివరింపచేసినారు. ఇది ఒక అంశం. ఆ తర్వాత అక్కడ దాకా మనం విని ఆ తర్వాత ఇంకా మరొక అంశాన్ని ఇందులో మనకు ఉపోద్ఘాతంలో చెబుతున్నారు. అది ఏమిటంటే సాధారణంగా ఈ మంత్రములు ఈ 3 మంత్రములు రావడానికి కారణమైన తర్వాత మనకి వ్యాఖ్యానం ఎందుకు వచ్చింది, వ్యాఖ్యానం ఎలా వచ్చింది, ఈ ముముక్షుపడి అనేటువంటి ప్రబంధం యొక్క అవతరణ ఎట్లా జరిగింది అనే దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనవాల మహామునులు మనకు వివరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ ముముక్షుపడిని సిద్ధపరిచి మనకు అందించినటువంటి తిరుమంత్రార్థమని దీనికి తిరుమంత్రార్థమని కూడా అంటాం మనం. ఎందుకంటామంటే ఈ 3 మంత్రాల్లో మనకు ప్రధానమైనటువంటి అష్టాక్షరి మంత్రము కనుక దాని అర్థాన్ని ముందుగా వివరిస్తుంది కనుక దీనికి తిరుమంత్రార్థం అని పేరు. తిరుమంత్రములకి అర్థం కాకుండా 3 మంత్రాలకు అర్థం చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ గ్రంథానికి తిరుమంత్రార్థము తిరుమంత్రం అంటే శ్రీకరమైనటువంటి మంత్రం అర్థం. ఆ మంత్రానికి ఉండేటువంటి అర్థాన్ని అష్టాక్షరి మంత్రం ప్రారంభంలోనే దానికి వివరించి చెప్తారు కనుక ఈ పుస్తకానికి ఈ గ్రంథానికి ముముక్షపడి అనే పేరే కాకుండా తిరుమంత్ర అర్థం అని పేరు అన్నమాట. ఇక్కడ మరొక అంశం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అదేమిటంటే పిళ్ళలోకాచార్య స్వామి వారి యొక్క కాలంలోనే వారు వృద్ధులై ఉన్న సందర్భంలో అదే సందర్భంలో చిన్న బాల్యావస్థలో కాస్త యవనావస్థలోకి వచ్చి ఉండేటువంటి స్థితిలో వేదాంత దేశకుల వారు కూడా అవతరించి ఉండేది. మన పూర్వాచార్యుల్లో వేదాంత దేశకులు శ్రీమద్ వెంకటనాథాయ అని వారు పేరున్నారు. వారు వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఘంటావతారమని మహాతార్కిక సింహులని ఆ తర్వాత అసలు మన వైష్ణవ సంప్రదాయానికి సర్వవిధములు కూడా భగవద్ రామానుజుల వారి తర్వాత ఈ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతానికి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయానికి అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేసినటువంటి పరమ కృపా ప్రసన్నాచార్యులైనటువంటి వారు శ్రీ వేదాంత దేశకుల వారు. ఈ వేదాంత దేశకుల వారు మళ్లీ తాను ఈ పిళ్ళలోకాచార్య స్వామి తమిళంలో ఉపదేశించినటువంటి ఈ ముముక్షుపడికే అందులో మరికొన్ని తమ యొక్క అభిప్రాయాలు కలిపి రహస్య త్రయసారం అని వారు గ్రంథాన్ని మనకు చేసినారు.
ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే దీంతో పాటు అది ఇక్కడ మన గ్రంథం కనిపిస్తుంది అందులో కూడా. కనుక అయితే ఇక్కడ ఆ తర్వాత పిల్లలోకాచార్యుల వారి తర్వాత వేదాంత దేశికుల వారి యొక్క వైభవం పెరిగిన తర్వాత పిల్లలోకాచార్యుల వారు పరపదం చేసిన తర్వాత ఇక అక్కడ తర్వాత శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో రెండు భిన్న మార్గాలు ఏర్పడి వడగల తెరగల అనే అటువంటి స్థితి ఏర్పడడం వల్ల ఈ వడకలై వాళ్ళందరికీ కూడా వేదాంత దేశకుల వారి పరమ ఆచార్యుడిగా వారు భావించడం, మనకేమో మన వాళ్ళ మహాములు ప్రధానంగా భావించడం జరుగుతూ ఉన్నది. అయితే అందులో కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి, వీలున్నప్పుడు మనం వాటిని సేవించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. అయితే ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ ఈ రహస్య మంత్రములు మాత్రము అందరికీ సమానమైన అంశాలే. అది ఇదే అర్థాన్ని కాస్త వారు స్పష్టంగా వివరిస్తూ వచ్చారు. ఇక దీంతో పాటు మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ తిరుమంత్ర అర్థంలో లేక ఈ 3 మంత్రాల్లో ప్రధానంగా తిరుమంత్రంలో ఉండే విషయాన్ని మనకు భట్టర్ వారని పూర్వాచార్యులు వారు ఏంటంటే మన భగవద్ రామానుజుల వారికితో పాటు ఉండేటువంటి కూరేశుల యొక్క కుమారుడు వారు. ఆ భట్టర్ వారు ఏంటంటే వారు మనకు జగదాచార్యులు లాంటి వారు. ఆ భట్టర్ వారు మన చాలా మందికి ఈ ముముక్ష పడి కూడా పూర్తి అవుతుందో లేదో సరిగా తెలుస్తుందో లేదో అనుకుని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం ఉండడం కోసం అష్టశ్లోకి అని 8 శ్లోకాలలో వారు ఈ మొత్తము తిరుమంత్రం యొక్క అర్థము, ద్వయమంత్రం యొక్క అర్థము, చర్మశ్లోకి అర్థాన్నంతా వివరిస్తూ వారంతా దాన్ని కుదించి 8 శ్లోకాల్లో తయారు చేసినారు. కనుకనే దీన్ని అష్టశ్లోకితం. అది ఇక్కడ కూడా మనకి మనవార మహాముల వారు దీన్ని వ్యాఖ్యానాలు మనకు కోట్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు అన్నమాట. ఇదంతా ఈ గ్రంథ అవతారణకు సంబంధించిన అంశం. ఆ గ్రంథావతారణ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ పిల్లలోకాచార్యుల వారు ముముక్షపడి అనే గ్రంథాన్ని ఎట్లాగా దాన్ని అవతరింపచేశారు, ఎంత శ్రమ పడ్డారో ఇక్కడ చెబుతారన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం దీంట్లో ఈ దీన్ని చదువుకున్నామో ఇప్పుడు మనం సేవించుకున్నామో తమిళంలో ఆ మూలంలో ఉండే అర్థం ఇదన్నమాట. ఏమిటి అంటే పిల్లలోకాచార్యుల వారు ఇదంతా చూసి குருபுரம் பிரயாலே ஈஸ்வரன் சிந்திக்கிறது. இனி இந்த ரகசியத்ரயந்தான் சப்தம் சுக்கிரகமாய் இருந்ததேயாகிலும் அர்த்தம் உபதேச கம்யமாகையாலும் அதரந்தே எல்லாரும் உஜ்ஜீவிக்க வேண்டுகையாலும் அந்த ரகசியத்ரயத்திலும் பூர்வாச்சாரியர்களுடைய உபதேச பரம்பரா பிராப்தமான அர்த்த விஷேதங்களை சர்வருக்கும் சுக்கிரகமாகவும் சுப்ஜக்தமாகவும் பிள்ளலோகாச்சாரியர் தம்முடைய பரம கிருபையாலே இப்பிரபந்த முఖேன அருளி செய்கிறார். ఇది మరి దీంట్లో పిల్లలోకాచార్యుల వారు ఎప్పుడైతే సూత్రాలు పెట్టి ఆ సూత్రాల్లో అర్థము అంతా కూడా వివరించి వచ్చారు. ఈ అందుకీ అర్థం ఇక్కడ పిల్లలోకాచార్యుల వారు ముముక్షుపడి అనే గ్రంథాన్ని రాయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్తే ఇక్కడ మంత్రం అనగానే 2 ఉంటాయి. ఒకటి అందులో ఉండేటువంటి శబ్దాలు, అందులో పదాలు, అక్షరాలు, పదాలు, శబ్దాలు ఏదైనా అనండి మనం. రెండవది వాటి అర్థం. ఈ అర్థమైనప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మంత్రము అనేది అయితే ఉందో ఈ మంత్రమును జపించేవాడికి దాన్ని అనుసంధించేవాడికి అది ఇవ్వవలసిన ఫలితం అయితే ఉందో ఆ ఫలితము 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి శబ్దము వల్ల కలిగే ఫలితము, రెండవది అర్థము వల్ల కలిగే ఫలితం. శబ్దము వల్ల కలిగే ఫలితము పైకే ఉంటుంది. అంటే సాధారణంగా దీని మంత్ర ఉచ్చారణ వల్ల ఏదో పోతుందంటే అట్లాగే అర్థం అనేది మనసులాగా వెళ్ళి వాడిని ఆనందింపచేస్తుంది. కనుక ఏదైనా సరే మనకి శబ్దముతో పాటు అర్థమును కూడా తెలుసుకొని జపించడం, తజ్జప తదర్థభావనం అనేటువంటి యోగ సూత్రం ఎట్లయితే ఉందో అట్లాగే శబ్దమును ఉచ్చరించడంతో పాటు ఆ శబ్దాన్ని మంత్రాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తూనే ఆ ఉచ్చరించిన సందర్భంలో అందులో ఏ అర్థం ఉందో అది మనసులో మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంటే ఆ మంత్రం యొక్క ప్రభావాన్ని, మంత్రం యొక్క శక్తిని మనం మరింతగా పొందవచ్చును అనేటువంటి దృష్టితో ఇక్కడ ఏం చేసినా సరే మంత్రోపదేశం ఆచార్యత పొందుతున్నాం, కానీ ఆ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏమిటో కూడా లోకానికి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మా పిల్లలోకాచార్యుల వారట ఈ అర్థాలతో చేసినారన్నారు. అయితే ఏమిటి శబ్దం సుగ్రహమాయురుక్కం, శబ్దం అనేటువంటిది ఏదో ఉందో సులభంగానే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఏదో ఓం నమో నారాయణాయ అని అందరూ అనేస్తారు, అది వచ్చేస్తుంది. కానీ ఏమిటి అనేది అర్థం తెలియడం చాలా కష్టం.
ఎందుకు కష్టం అంటే ఈ మంత్రం అనేది ఈ 3 మంత్రాలు కూడా ఇవి ఏమిటి అంటే మొత్తం శృతి స్మృతి ఇతిహాస పురాణాల్లో వేదాలు ఉన్నటువంటి సకల శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయం యొక్క సారాంశము కనుక ఇందులో ఉండేటువంటి సారార్థం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు ఆ శాస్త్రాలన్నీ తెలియాలి. మరి అది చాలా కష్టం కనుక అలాంటి దాన్ని సులభంగా అందరికి అర్థం చేయించడానికి కోసం ఇక్కడ వీరు ఇక్కడ అర్థం ఉపదేశగమ్యమాహయాలు. అందువల్ల శబ్దం అనేది మనం ఏదో ఒకసారి చెప్తే మనం ఉచ్చరిస్తే మన ఊరికి చదువుకోవచ్చు, కానీ అర్థం అనేది ఆచార్యులు ఉపదేశించాలి. ఉపదేశించడం అంటే అందరినీ వివరించాలి. అలా వివరిస్తే కాదు అర్థం కాదు కనుక అందువల్ల అంత రహస్యత్రయత్తులం పూర్వాచార్యులు నమ్ముడయ. ఇక్కడ ఏంటంటే మరి అది కూడా ఈ పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు తమకు తోచిన భావాన్ని చెప్పలేదు అక్కడ. ఎందుకంటే ఎవరికి తోచింది వాడు చెప్పిన దానికి ప్రమాణం లేదు. ఇది ఇట్లా అర్థం ఎట్లా చెప్తున్నాం మనం, ఒక అర్థం చెప్పినామంటే ఎట్లా చెప్తున్నాం, బేసిస్ మీద చెప్తున్నాం. ఇది కారణం ఏమిటి తెలియాలి మనకి. అంటే పూర్వాచార్య పరంపర అంటే వారి గురువుల ద్వారా మొట్టమొదట అంటే అక్కడి నుంచి లక్ష్మీనాథ సమారంభం నాథయామన మధ్యమం అసురాచార్య పర్యంతమని అక్కడి నుంచి మరి లక్ష్మీనాథుని దగ్గర శ్రీమన్నారాయణ నుండి మొదలుకొని ఇక్కడ దాకా సుధాచార్యుల దాకా కూడా వచ్చినటువంటి పరంపరలో ఒకరి నుండి ఒకరికి అర్థం చెబుతూ ఉంటే ఆ అర్థాన్నంతా కూడా వారు బాగా మనసులో పెట్టుకొని దాన్ని క్రోడీకరించుకొని స్పష్టంగా చేసి పరమ కృపయాలే. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పారంటే పరమ కృపయాలి, చెప్పకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రబంధాన్ని రాయడంలో ఉన్న విశేషం ఏమిటి చెబుతున్నారు ఇక్కడ. సాధారణంగా గ్రంథాలు ప్రబంధాలు ఎందుకు రాస్తామండి, మన తెలిసి అని చూపడం కోసం. అష్టావధానం, సహస్రావధానం, ద్విసహస్రావధానం, పంచసహస్రావధానం ఎందుకు చేస్తాం, దానివల్ల ఎవరికి లాభం అంటే నేను ఎంత పండితుడు, నా మేధస్సు ఎంతనో, నా శక్తి ఎంతనో లోకానికి తెరవడానికి కోసం అన్నట్టే. అలాగే గ్రంథాలు రాసేవాళ్ళు కూడా తమ తెలివితేటలు చూపడానికి కోసమే రాస్తారు, కానీ దీనివల్ల లోకము ఉపయోగపడాలి అని రాసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. వాల్మీకి భగవానుడు, వ్యాస భగవానుడు, మహర్షిలో వాళ్ళు రాస్తే దీనివల్ల సమాజం బాగుపడాలి, లోకం బాగుపడాలి, మానవ సమాజానికి ఉపయోగపడాలి అనేటువంటి దాంతో రాశారు తప్ప వాళ్ళప్పుడు రాసేటప్పుడు ఒకవేళ వ్యాస భగవానుడు రామాయణం రాసినప్పుడు ఇది నేను రాసి పబ్లిష్ చేసినట్టుంటే నాకు సన్మానాలు వస్తాయి, రాష్ట్రపతి అవార్డు వస్తుంది అనుకున్నాడు ఆయన, లేక 10 మంది చదువుతారనుకున్నాడా, ఏమనుకున్నాడు ఆయన. అక్కడ ఉన్నటువంటి లవకుశలకు చెప్పాడు చదువుకోమన్నాడు. వ్యాస భగవానుడు రాశకాయ పెట్టాడు, ఎవరికో ప్రత్యేకంగా ఉపదేశించాల్సిన అవసరం, ఎక్కడో 4 శిష్యులు చెప్పాడు అంతే. కనుక వాళ్ళంతా కూడా ఇది సమాజానికి తెలిస్తే, మానవ సమాజానికి తెలిస్తే దానివల్ల వాళ్ళు నైతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా బాగుపడమే కాకుండా చక్కని సుఖవంతమైన జీవితం, శాంతమైన జీవితం గడపగలుగుతారు అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో చేశారు. పరమ కృప. వాళ్ళు ఏం ఆశించలేదు, పుస్తకాలు అనుకుంటే వస్తాయి అనుకోలేదు, ఇంకేది కాదు. అలాగే పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు కూడా పరమ కృపతో వేశారు. ఏమిటా కృప, ఇలాగా పెద్దలంతా ఒకరికొకరు చెబుతూ ఉంటే కొంతకాలానికి చెప్పే పెద్దలే పోయి అర్థం పోతుంది, పాపం రాబోయే తరానికి ఎట్లా అందుతుంది ఇది అనే ఉద్దేశంతో అదంతా క్రోడీకరించి ఇందులో పెట్టారు తప్ప పిల్లలోకాచార్య వారు స్వయంగా దాంట్లో ఏదో ఆలోచించి తర్కించి చెప్పింది కాదు. ఇది మనకు స్పష్టం. ఎందుకంటే ఏ శాస్త్రమైతే పరంపరగా వస్తుందో, ఏ శాస్త్రమైతే పెద్దల నుంచి కూడా అంటే పూర్వాచార్యులు పెద్దలంతా కూడా దాన్ని ఆమోదిస్తూ వచ్చినారో, ఏ విషయమైతే అర్థమైతే ఉందో ఆ అర్థానికే విలువ ఉంటుంది. కానీ ఎవరితో వచ్చిన అర్థాన్ని చెబితే అది కుదరదు అనే అంశాన్ని మనకి భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు చెప్తాడే. కర్మానికి వచ్చి కర్మయోగం చెప్తే నేటి ఈ కర్మయోగం అనేటువంటిది నేను కొత్తగా చెప్పింది కాదయ్యా, వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మను విశ్వాకవే బ్రవీదు అనే ఒకరి నుండి ఒకరికి వచ్చింది. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. ఇలాగా ఒకరి నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ కర్మయోగ సిద్ధాంతం అయితే ఉన్నదో అది కొంతకాలం ఆగిపోయింది, దాన్నే మళ్ళీ నేను మీకు తెలుపుతున్నాను అని కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్తాడు. దాంట్లో అంటే ఏ శాస్త్రమైనా సరే ఇలాగే మన భగవద్ రామానుజుల వారు కూడా బ్రహ్మసూత్రాలకి వ్యాఖ్యానం రాసేటప్పుడు శ్రీభాష్యం రాస్తూ వారు వివరణ రాస్తున్నారు. ఆ వివరణ రాసేటప్పుడు కూడా ఇదిగో అప్పటికే శంకర భగవత్పాదుల వారు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని చూపిస్తూ ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మసూత్రాన్ని రాశారు, కానీ అది స్పష్టమైన అర్థము ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాంశం కానే కాదు అని మీరు చెప్పాలంటే నీవెవడివి, నీకేం తెలుసు, ఉపనిషత్తులో కాలం ఉన్నవా అనుకోని వారు ఏం చేస్తారు, అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస సూత్రం ప్రారంభం చేస్తూనే
దానికి వివరణ చెప్తూ దానికి ఏం చెప్తారంటే వారు అక్కడ చెప్పేటప్పుడు దీంట్లో ఇది పూర్వాచార్య సంచక్షు తన్మతానుసారేణ సూత్రాక్షరాన్ని వ్యాఖ్యాస్యంతే. ఇదేమి లేదు, పూర్వాచార్య ఇదివరకు ఉన్నటువంటి ఉపనిషత్తు అర్థమంతా కూడా మనకన్నా ముందు తరాల వాళ్ళంతా కూడా సంగ్రహంగా చెబితే తన్మతానుసారేణ వారు చెప్పిన పద్ధతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సూత్ర అక్షరాన్ని వ్యాఖ్యాస్యంతే. సూత్రం అని ఎప్పుడు చెప్పామే అల్పాక్షరం చిన్న చిన్నగా ఉంటే వాటిని అక్షరాక్షరంగా విడదీసి మేము నిర్ణయిస్తున్నాము. అంటే ఒక విషయం యొక్క అర్థం తెలియనప్పుడు ఒక పదానికి ఒక మాటకి అర్థం తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? మన అర్థం ఇందులో ఉందా లేదా చూడడానికి కాదు, అక్కడ ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని విడదీయాలి. విడదీస్తే ఏమర్థం వస్తున్నది, అప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం చేయాలి. కనుక శంకర భగవత్పాదుల వారు దీన్ని మనం కొత్తగా చెప్పాల్సిన శంకర భగవత్పాదుల వారు బ్రహ్మసూత్రాలకి వ్యాఖ్యానం రాసేటప్పుడు వారు మొట్టమొదట దానికి ఒక ఇంట్రడక్షన్ రాస్తారు. వారు దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం అంతా కూడా దాన్ని ప్రతి శంకర భాష్యాల్లో చెప్పేవాడు ముందు చెప్తారు. అంటే సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి, అసలు ఏమిటి, ఎట్లా ఉంది, తత్వం ఏంటి, ప్రపంచం ఏంటి, అంతా దానికి చెప్పి అయమేమ ఈ సిద్ధాంతమే ఈ బ్రహ్మసూత్రాల్లో మనకు కనిపిస్తున్నది అని రాసి వివరించారు. అంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని వారు ఏర్పాటు చేసి అప్పటిదాకా అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని వారు ఏర్పాటు చేసి ఆ అద్వైత సిద్ధాంతమే ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నది అనేది వారు ఆ దృష్టిలో వ్యాఖ్యానం చేస్తూ పోయినారు. రామానుజుల వారు ఆ పని కాకుండా సూత్రాక్షరాన్ని వ్యాఖ్యాస్తే నా సిద్ధాంతం ఏమీ లేదు, ఇదివరకు పెద్దలంతా చెప్పినారు, అది ఇందులో ఉందా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని విడదీస్తున్నారని చెప్పి ఒక్కొక్క సూత్రాన్ని విడదీస్తారు శ్రీభాష్యంలో. కనుక అట్లాగే ఇక్కడ కూడా పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు ఇక్కడ తిరుమంత్రం యొక్క వ్యాఖ్యానం ఈ ముముక్షపడి రాసేటప్పుడు కూడా పూర్వాచార్యులు చెప్పిన పద్ధతిలోనే నేను ఇది ప్రబంధముఖంగా అందిస్తున్నానని చెప్పి పరమ కృపయాలు చేశారని చెప్పి ఆ ముముక్షపడి యొక్క అవతారాన్ని చెబుతూ వచ్చి పాపం రాసేటప్పుడు వారికి ఉన్న కృప ఏమిటి, దయ ఏమిటి ఎదురట. సాధారణంగా గ్రంథాన్ని రాసేవాడికి ఏమి దృష్టిలో ఉంటుంది, ఏదైనా ఒక కథ రాసినా లేకపోతే ఒక వ్యాసం రాసినా వివరణ రాసినా వారు రాసేవాడి దృష్టిలో ఏముంటుందంటే రాస్తున్నప్పుడు ఆ కథా విషయం కాకుండా ఇది ఎవడు చదువుతాడో వాడి దృష్టిలోకి రావాలి. ఎవరి కోసం రాస్తున్నాము, ఎందుకంటే ఇది చదివితే వాడు అర్థమవుతుందా లేదా కావాలిగా. మనం ఏం చెబుతున్నామో ఎవరు వింటున్నారో వినేవాడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పాలి తప్ప మన పాండిత్యం అంతా చెబితే వాడికి ఎట్లా కుదురుతుంది. అట్లాగే ఆ చెప్పేటప్పుడు ఆ దృష్టి వచ్చినట్టే వీరికి ఏంటంటే ఇది ఎవరి కొరకు రాస్తున్నాము అంటే మంత్రాల్లో ఈ రహస్యత్రయములో 3 మంత్రాల్లో ఉన్న అర్థమంతా కూడా పండితులకు బాగా తెలుసు. వాళ్ళకి ఇదివరకే ఆచార్యముఖత విన్నారు, ఇంకా వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఇది సామాన్యులకి అర్థం కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎట్లా రాయాలి అంటే వేదాంత రహస్యాలు ఇవి, విషయాలను కూడా ఇతిహాస పురాణాల్లో ఉండేవి కాకుండా ఉపనిషత్ సిద్ధాంతం ఇది. దీన్నంతా కూడా మరి కుదించి మంత్రాల్లో మనం మంత్రంలో ఉంది కనుక దాన్ని వివరించి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అందుకునట పాపం రాశారు. రాస్తే వారేంటంటే దీన్ని 4 సార్లు రాశారట. ఇక్కడ మొట్టమొదట వారు ఏం చేస్తున్నట్ట మున్నం రహస్యత్రే విషమా మూన్న ప్రబంధం ఇతరుల ఇరుక్కం చేదేయం அதில் யாதுச்சக்கப்படி அதிசங்கிரகமாயாலும் பரந்தபடி விஸ்துதமாயாலும் శ్రీయప్పదిపడి ఉభయ దోషమందిల్లే ఇరుందదేయాహిలం. ముందట యాదృచ్ఛికపడి అని పేరు పెట్టారు. యాదృచ్ఛికం అంటే ఏదో ఉన్న విషయాన్ని తెలుపుతున్నామని. ఈ ముముక్షు పడి అని పేరు పెట్టే కన్నా ముందు రాసిన పుస్తకాలు దాంట్లో యాదృచ్ఛికపడి అని రాశారు. వాడు రాసి ప్రారంభం చేస్తుంటే ఏంటి అదట ఈ అది యాదృచ్ఛికపడి అతి సంగ్రహమా ఇరుక్కయాలు రాసి యాదృ అంటే కొద్ది యాదృచ్ఛిక అక్కడ ఇక్కడంతా రాస్తూ వచ్చారు. వచ్చేటప్పటికి అతి సంగ్రహం వెరీ షార్ట్ అంటే ఎవరికే అర్థం కాదు. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏదైనా సంపూర్ణం రావాలి, సూత్రానికి అర్థం. మనము ఒక వ్యక్తి మనిషి యొక్క ఫోటో తీస్తున్నాం అనుకోండి, అది చిన్నగా రావాలంటే వాడు తలకాయ కొట్టేసి కాళ్ళు కొట్టేసి చేతులు కొట్టేసి ఇంత చేస్తే ఎట్లా అవుతుంది? అది ఎంత చిన్నగా ఉన్నా సంపూర్ణం రావాలి. అదే సూత్రం సూత్ర విధు అంటే ఏమిటి? అక్కడ దాంట్లో అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం అంతా ఉండాలి అక్కడ అందులో. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అంతా విషయం అంతా చెప్పాల్సినప్పుడు పాపం ఎక్కువ పెద్దగా ఉంటే చదవలేరు అందరూ అని అనుకొని చిన్నగా రాసేటప్పుడు రాసి ఏమైంది దాంట్లో కొన్ని పోయినాయి, కొన్ని ఉన్నాయి. అతి సంగ్రహమైపోయిందట. ఇదేంటి స్పష్టంగా అర్థం కాదంటే చిచ్చి ఇది బాగాలేదు కొట్టేసి పక్క పెట్టేశారు. ఆ తర్వాత పరందపడి అని మరొకటి గ్రంథంలో వివరణ రాస్తూ పోయినారు. వివరణ రాస్తూ పోయితే ఇక ఇక్కడ ఏమైందంటే పెద్దగా అది పోను ఇక వాడు ఎన్ని రోజులైనా పూర్తి చేయట్లేదు. ఇది ఎవరి కొరకు రాస్తుందని పండితుల కొరక,
సామాన్యుల కొరకు పాపం ఏదో తీరికగా లేకుండా ఎప్పుడుంటే అప్పుడు చూసుకునేవాడి కొరకు రాసేస్తుంటే ఇంత వివరణ రాస్తే వాడెక్కడ చదువుతాడు, 4 పేజీలు చదివి అక్కడ వారిస్తుంటాడు. కనుక అది తృప్తి కాలేదు సార్. కనుక యాదృచ్ఛికపడి పరందపడి అంటే విశాలని ఇది అక్కలేదు. మళ్ళీ వరకు శ్రీయప్పది పడి ఉంది కదా, శ్రీయప్పతి అంటే మొదలు పెట్టాడు వరకు ఆ శ్రీయప్పది పడి అని పేరు పెట్టారట. శ్రీయప్పది పడి అని పేరు పెడితే అది బాగానే ఉంది, కానీ అలా భాష అంతా ఏమైందంటే ఈ శాస్త్రము తెలిసినటువంటి పండితులు వాళ్ళు రాయడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుందంటే మరీ సంస్కృత భాష వచ్చిన వాళ్ళంటే శాస్త్రంలో తర్కం అంతా పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు వేసేస్తారు సంస్కృతం. మరి సామాన్యుడికి ఎక్కడ అర్థమవుతాయి? పాపం శ్రీయప్పది పడి రాస్తుంటే మొత్తం సంస్కృత బాహుళ్యం ఎక్కడ చూసినా మొత్తం ఆ తమిళము లేక అందరూ మాట్లాడుకు తెలిసే మాటలు 1, 2 ఉంటే మొత్తం సంస్కృతం. ఇది ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటా అక్కడ ఏం చేసినారు వారు, శ్రీయప్పది పడి ఉభయ దోషం ఎందుకు ఆ రెండింటి లేదు, పెద్దగా లేదు చిన్నగా లేదు, బాగానే ఉంది, కానీ అక్కడ ఒక దోషం ఉందట. ఇరుందయాగం సంస్కృత వాక్య బహుళమాభయాలే, సంస్కృత వాక్యాలు ఎక్కువ ఉండేటప్పటికీ ఇది సామాన్యులకి ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అని. మరి సామాన్యులకి ఎవరో తెలుసా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటి, పెన్నైక్కుం పేదైక్కుం అధికరిక పోరామయాలే. పెన్నైక్కుం అంటే స్త్రీలు, పెన్ అంటే స్త్రీలు అన్నమాట. అంటే ఆడవాళ్ళకు ఇంక ఇప్పుడంటే అంతా ఎడ్యుకేటెడ్ బాగా అయిపోయినారు మరి తల్లులు, కానీ అప్పుడే ఉంది చదువు అసలే వచ్చేది కదా. చదువు రాకపోవడమే కాదు, మా ఆయన మరి అడిగితే ఎందుకు చదువుకోవాలంటే ఆడవాళ్ళు చదువుకుంటే భర్తలకు దోషమట, చదువుకునే వీడెక్కడ ఏమైపోతుంది ఆ భయంతో అక్షరాన్ని కూడా మాట్లాడేది కాదు వాళ్ళు. అలాంటి స్త్రీలకి మరి వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరింపబడాలి కదా. పెన్నైక్కుం పేదైక్కుం, పేద అంటే పాపం మతి అంటే ఏమిటి, బాగా ఇంటెలిజెంట్ కాదు, ఏదో సామాన్యుడు బుద్ధి అర్థం కానటువంటి వాడు ఉంటాడే, వట్టి వాడికి అర్థం కావాలి. కనుక ఇందరికీ అర్థం కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేసి అప్పుడు ప్రారంభం చేస్తే అప్పుడు ముముక్షుపడి అనేది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సేవిస్తున్నామో దాన్ని, అంటే ఇది చదివితే మనకు సామాన్యులకి, ఆడవాళ్ళకి, పిల్లలకి, పెద్దలకి అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేటువంటి భాషా సామాన్యమైన విషయంలో దాన్ని చెబుతూ వచ్చి ముముక్షుపడిని అవతరింపజేసినారు అని. ఈ ముముక్షుపడి ఆదరణీయ, అందువల్లనే ஆகையாலே அல்லாத பிரபந்தங்களோ அடைக்க இத்தை எல்லாரும் அதிகரிக்க போகாது. இன்னமும் பூர்வ பிரபந்தாங்களில் அனுத்தமான அர்த்த விசேஷங்களும் இப்பிரபந்தத்திலே ఉండాయాலும் ఇదివే எல்லாருக்கும் ఆదరణీయవాహకరమై. అందువల్ల ఇదే అందరికీ ఇందులో 2 విశేషాలు. ఒకటి అందరూ తెలుసుకునేగలిగే స్థితిలో ఉన్నది, రెండవది ఇదివరకు రాసిన. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే గ్రంథ రచన చేసేవాడికి మనం రాస్తుండగా కొన్ని ఇంకా విశేషాలు వాడికి తోస్తాయి. కనుక ఈ చివరికి రాసిన ముముక్షుపడి గ్రంథంలో అంతకుముందు రాసినటువంటి 3 ప్రబంధాల కన్నా కూడా ముఖ్యమైన విశేషాలు ఉన్నాయి. ఇందులో సామాన్యంగా అర్థమయ్యేట్టుగా చాలా మంది పరమకృపయాలే. ఇంత కష్టపడ్డాడు అంటే ఏంటి, ఆయన కృపగాకపోతే వీళ్ళు అక్కడ దయగాకపోతే అయ్యో వీళ్ళకి ఎట్లా ఉంది, అబ్బా ఇది వీళ్ళకి అర్థం కాదు, అయ్యో పాప సంస్కృతం ఎక్కువ ఉన్నది, ఇది ఇంత పెద్దది వీళ్ళే చెబుతారు అని అనుకొని వారి ముందర ఎవరు లేరు, కళ్ళల్లో ఉన్నారు వాళ్ళంతా మనసులో. అలాంటి దృష్టితో రాశారు. కనుక అంటే ఈ ముముక్షుపడనే దివ్య ప్రబంధము అందరికీ సులభంగా ఉంటుంది అంటూ ఇక్కడ 2 అంటే మనకి ఉపోద్ఘాతంలో అంటే దాని ఇంట్రడక్షన్లో 2 విషయాలు చెప్పారు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినవి. ఒకటి ఏంటంటే ఈ రహస్యత్రయం అంటే 3 మంత్రములు ఏవైతే ఉన్నావో అవి ఎట్లా ఈ లోకంలోకి వచ్చినాయి, ఈ 3 మంత్రములను మన పూర్వాచార్యులు ఏవైతే మన ఆచార్యులైతే ఉపదేశిస్తున్నారో ఈ 3 మంత్రులకు అవతార కారణం ఎట్లాగా, ఎందుకు వచ్చింది ఒకటి. రెండవది ఈ మంత్రములు శబ్దము అయినప్పటికీ కూడా ఈ దాని అర్థాన్ని వివరించేటువంటి ఈ ముముక్షుపడి అనేటువంటి గ్రంథాన్ని వీరు పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు ఎందుకు రాశారు, ఈ 2 అంశాలే ఇప్పటిదాకా నాలుగు వింటున్న విషయాలు అన్నమాట. ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక ఆ తర్వాత ఇదంతా మనవాళ్ళ మహామునులు తమ వ్యాఖ్యానంలో వివరించారు. ఇక్కడ దాకా పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారి యొక్క భాషనే లేదు. ఇక అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు తిరుమంత్ర ప్రకరణం అని ప్రారంభం చేసినారు. అంటే అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని వివరించడానికి ప్రారంభం చేశారు అన్నమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ వివరణానేటప్పటికీ ఏముంటుంది, వివరణానికి మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే సామాన్యంగా మనకేమో అష్టాక్షరి ఓం నమో నారాయణ అంటే అర్థం ఏంటి కావాలి మనకి. ఇది మన రోజు వచ్చే సీరియళ్ళ కన్నా ఎక్కువ దృష్టితో పెట్టి రాసినారు వీళ్ళు. ఎందుకంటే అష్టాక్షరి మంత్రం మనకు అర్థం చెప్పేదానికి పుస్తకాలు తీసుకొని నెమ్మదిగా ఆ తలుపు తీయండి.
ఏమాయ రేట్ ఏముంది, ఎప్పుడు చెప్తారు అనే దృష్టి పెట్టుకొని ఇట్లా ఊహించడం అనేటువంటిది మన పెద్దలకు ఉన్న అలవాటే. అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చేసినారంటే అష్టాక్షరి మంత్రం అంటప్పటికీ దాంట్లో తిరుమంత్ర ప్రకరణం అంటప్పటికీ తిరుమంత్ర 3 మంత్రాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటి మంత్రం ఏది, ఆ మంత్రం మొదలే ఎందుకు ఉండాలి, దానికి ఏం కారణం, అసలు ఇది రాకపోతే ఏమవుతుంది, ఇలాంటి ప్రారంభం చేసి ఉపోద్ఘాతంలో మళ్ళీ అంటే మంత్ర పిల్లలోకాచార్యుల వారు రాసిన గ్రంథానికి ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్. ఇదివరకు పక్కనేమో మనవాళ్ళ మహాముల వ్యాఖ్యానానికి ఇంట్రడక్షన్ ఉంది. ఇక ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ రహస్యత్రయం అని చెప్పుకుంటూ మొదటి సూత్రం ఇక్కడ ఒక్కొక్క నెంబర్ సూత్ర ప్రకారం చూపిస్తారన్నమాట. ఇందులో ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ముముక్షువుకు అరియవేండం రహస్యత్రయం మూన్రు అని ఒక మాట చెప్పారు. ఇక్కడ ఇది ఇక్కడి స్టార్ట్ చేసినారు. ముముక్షువుకు అరియవేండం రహస్యత్రయం రహస్యం మూన్రు అని ఈ దీని అర్థం ఏమిటి, ఇందులో ముముక్షువు అయిన వాడికి తెలుసుకోవలసిన అరియవేండం అంటే తెలుసుకోవలసినటువంటి రహస్యం మూన్రు, ఈ రహస్యములు 3 అని చెప్పారు. అంతే. ఇది సంస్కృతంలో చెప్తే రహస్యత్రయం అన్నాం మనం. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాకుండా ముముక్షువుకు అరియవేండం తెలుసుకోవలసినవి రహస్యములు 3 అన్నారు అన్నమాట. ఇది వారు చేసిన కృషి. చెప్పిన తర్వాత ఇక దానికి వివరిస్తుంది. ముముక్షువుకు అరియవేండం రహస్యం మూన్రు ముముక్షువాహిరాన్ మోక్షత్లే ఇచ్చై ఉడయనానవన్ను ముచిల్మోక్షణైరే ధాతు ఇత్తాళ్ళు సంసారత్తి మోక్షత్యల్ ఇచ్చై పిరందమను కెంపపడి. ఇది మేము ఏది చదువుతున్నాము, ఇది ఏమిటి, ఆ మొదట రాసిన వారి సూత్రానికి ఇది వ్యాఖ్యానం, మన వాళ్ళ మహాలు చేసే వ్యాఖ్యానం అనమాట. ఇక్కడ ముముక్షువుకు ఈ వ్యాఖ్యానం చేసేటప్పుడు ఆ సూత్రంలో ఉండే ఒక్కొక్క పదాన్ని తీసుకొని ఆ పదానికి అర్థం వివరిస్తారన్నమాట. ఇక్కడ ముముక్షువుకు అరియవేండం రహస్యం మూన్రు అన్నారే, ఈ ముముక్షువు అనే ఒక పదం. అరియవేండం అంటే అరియ అంటే తెలుసుకోవడం, వేండం కోరిక, అరియవేండం తెలుసుకోవలసినది, ముముక్షువైన వాడికి తెలుసుకోవలసినటువంటి రహస్యమేత ముందు అది 3 అన్నాడు అనమాట. ఈ 3 అనే ఇక్కడ ఒక్కొక్క మాటను వివరించాలి వీరు. ముముక్షువు అంటే ఎవరు అంటే ఏమిటి, ముముక్షువు అంటే సాధారణంగా దానికి తెలిసి ఇది ఏమిటి పెద్దగా తెలియని మాట ఏం కాదే. ముముక్షువు అంటే మోక్షమును కోరేవాడు అన్నమాట. ముముక్షువు సంస్కృతంలో ఇచ్ఛ అంటే కోరిక, మోక్షము మోక్తం ఇచ్చ అంటే తాము విడుదలవ్వడానికి కోరిక అయితే ఉందో దానికి ముముక్షువు అని. దీంట్లో సంస్కృతం అంటే బుభుక్షువు భోజనం చేయాలని కోరిక, ముముక్షువు మోక్షం అటు విడుదల కావాలని కోరిక. ఇలాగా కోరికను ఇచ్చ అనే మాట దాంట్లో కనిపిస్తుంది. కనుక ముముక్షువుకు అన్నప్పుడు ఈ విడుదల కావాలని కోరిక గలవాడికి తెలుసుకోవలసిన అరియవేండం తెలుసుకోవలసినటువంటి రహస్యములు అంటే అత్యంతమైనటువంటి మనకు జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి అని 3 మంత్రాల గురించి ఇక్కడ మొదటి ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు. ఇక్కడ మనకు వనమహాత్ములు ముముక్షు అంటే ఎవడు అంటే ఆ శబ్దానికి అర్థమేంటి ఇక్కడ అని చూపిస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఎందుకు ఇలా వచ్చింది, ముముక్షు అంటే విడుదల చేయాలని విడుదల కావాలని కోరిక. సాధారణంగా లోకంలో ముముక్షు అంటే మోక్షం కోరేవాడు అంటే మనకు మోక్షము కోరేవాడికి మోక్షం అంటే అర్థము అమరకోశంలో ఇలా చెప్పింది చెబుతున్నారు. అమరకోశం అంటే మనకు సంస్కృత పదాలకి వివరణ అర్థాన్ని రాసేటువంటి నిఘంటు. అమరుడు అనే అతను, ఆయన కోశం అంటే డిక్షనరీ, దాన్ని నామ లింగ అనుశాసనం అని దాని పేరు. ఆయన ఇప్పుడు మన సంస్కృతంలో మొత్తం అంటే ఇక్కడనే డిక్షనరీలో మన ఇప్పటి డిక్షనరీలో అకారాదిగా ఇట్లా అర్థాలు రాస్తాం, అదేనా శ్లోకాల్లోనే ఉంటాయి అవన్నీ కూడా. రాసేటప్పుడు దేని అర్థం ఏది ఇలాగా వివరణ ఉంటుందన్నమాట. దానికి అదొక్కటే దానికి వివరణ ఉంది. కానీ ఇక సంస్కృతంలో ఇంకా వేరే నిఘంటు ఉండదు, ఇక పాడంలో నిఘంటులు తయారు చేస్తే వేరుమాట. కనుక ఈ అమరకోశములో చెప్పినటువంటి అర్థమే దాని స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటారు మన సంస్కృత విద్వాంసులంతా కూడా. కనుక ఇక్కడ ముముక్షువు అనేటప్పటికి మోక్షము కోరేవాడు అన్నారు. ఇక్కడ మోక్షం అంటే ఏమిటి, కోరేవాడంటే తెలుసు, మోక్షం అంటే ఏమిటంటే అమరకోశములో ముక్తి మోక్ష మహానంద అని చెప్పి ఉంది. మోక్షం అంటే మోక్షమన్నా ముక్తి అన్నా మహానందమన్నా ఒక్కటే అని అర్థం.
అంటే ఈ అమరకోశంలో ఆ దాంట్లో చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఒక అర్థం చెప్పి ఈ అర్థంలో వచ్చి ఎన్ని పదాలు చెప్పి ఇక్కడ ఏంటి మనం ఒక పదం చెప్పి పదానికి అర్థం చెప్తాం మన డిక్షనరీలో ఒక వర్డ్ దాని మీనింగ్. ఈ పద్ధతులు ఏంటంటే ఈ అర్థములు కలగజేసే పదాలు ఎన్ని అలా ఉంటుందన్నమాట. కనుక అక్కడ ఉండేటప్పటికీ ఇప్పుడు పార్వతి అనే పేరు ఉందనుకోండి, ఆ పార్వతి అని పేరు ఉండేటప్పటికీ ఆమెకి ఏంటి లక్ష్మి ఉందనుకోండి, లక్ష్మీ ప్రియ రమ మంగళ దేవత అని చెప్పి రమ అన్న మంగళ దేవత అన్న లక్ష్మి అన్న అన్ని అమ్మవారి పేర్లే అంటే ఇక మనకు అనుగదికే శ్లోకం వచ్చేస్తుంది. ఇది ఆ స్టైల్ అంటే ఆ నిఘంటువు రాసే పద్ధతి అన్నమాట. ఇక్కడ ముక్తి అంటే ఏమిటి, మోక్షం అంటే ఏమిటి, ముక్తి మోక్ష మహానంద ఈ మూడు పదాలు కూడా ఒక్కటే. అంటే మహానందం అంటే మనకు తెలుసు, మహా అంటే గొప్ప ఆనందం అన్నమాట. లోకములో ఉండేటువంటి దొరికే ఆనందం కన్నా అద్భుతమైనటువంటి మనకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ప్లెజర్, మనకుంటే ఆనందం ఇంత అంత అని చెప్పకుండా ఉండేదానికి మహానందం అని పేరు. మోక్షం అంటే మహానందం అన్నా మోక్షమన్నా ముక్తి అన్నా ఒకటే అర్థం అని అందులో చెప్పి ఉంది. ఇక్కడ ముముక్షువు అంటే ఎవరు, ముముక్షువు అంటే మరి మోక్షం అంటే మోక్షం కోరేవాడు ఏమిటి, ఆ మోక్షం అంటే మహానందం కోరేవాడా అని అర్థం కాదు, ఇక్కడ చెప్తున్నారు అది. ఎందుకంటే అదేమో పెద్ద అర్థం, అది సామాన్యంగా గొప్ప ఆనందం కావాలనుకున్న విచిక్కడైతే మోక్షం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ముచిల్ మోక్షణే ఇది ధాతు. ముచిల్ అంటే ఈ ముచ్చు అనేటువంటి మోక్షం అంటే విడుదల అని అర్థం మాత్రమే, మహానందం అర్థం కాదు, విడుదల అని అర్థం మాత్రమే అన్నారు. ఎందుకు అంటే అప్పుడు ఇంకొక శాస్త్ర విషయం చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ ఏంటంటే సామాన్యంగా భాష అంతా కూడా మనం ఎన్నో పదాలు మాట్లాడుతున్నాం, ఇది కాస్త శాస్త్ర విషయం తెలుసుకుంటే కానీ మనకు అర్థం కాదు. ఎన్నో పదాలు మాట్లాడుతున్నాం, ఆ పదాలన్నిటికీ మూలమైనటువంటి ఒక మొదటి పదం ఉంటుంది, దాన్ని రూట్ అంటాం మనం. చెట్టుకు వేరు ఎట్లాగో కొమ్మలు రెమ్మలు కాయలు పండ్లకన్నిటికి మూలం ఎట్లాగో ఈ లోకములో మనం మాట్లాడే పదాలన్నిటికీ కూడా ఒక రూట్, ఒక ముఖ్యమైన పదం ఉంటుంది, దాంట్లో నుంచి అన్ని మారుతాయి. దాన్ని ధాతువు అంటాం సంస్కృతంలో. అంతేమిటి ఇక్కడ ఉదాహరణకి మన మాటల్లో చూడండి, తినడం ఉందనుకోండి, తిను అనేది ఒక ఉందని, దాని నుంచి ఏమవుతుంది, తిన్నాడు, తింటాడు, తిండిపోతూ, ఇలాగా రకరకాల మార్పులు వచ్చినాయి. అంటే ఈ తిండిపోతూ, తిన్నాడు, తినగలడు ఇవన్నీ ఈ పదాలన్నింటికీ రూట్ మూలం ఏంటి, తిను అనేది, దీన్ని ధాతువు అంటాం. ఇలాగ ప్రతి భాష కూడా కొన్ని ధాతువులు బేసిక్గా కొన్ని ధాతువులు అంటే దాంట్లో నుంచి విస్తృతమైంది అని భాషాశాస్త్రం చెబుతుంది. అలాగే సంస్కృతము ప్రధానంగా ఈ ధాతువుల నుంచే వస్తుంది, చాలా అద్భుతమైన శాస్త్రం అది. అందులోంచి వచ్చేటప్పటికీ ఈ ధాతువుకు ఆ ప్రతి ధాతువుకు ఒక అర్థం ఉంటుంది. అక్కడ ఆ తినడం అంటే ఒక అర్థం, తిను అంటే ఒక అర్థం ఉంది, దాన్ని తిన్నాడు, తినబోదాంటి, తిన్నవాడు, తిండిపోతూ ఇదంతా వచ్చినట్టుగానే ఆ మూల అర్థం ఉంటుంది. ఇక్కడ ముచ్ అనే ధాతువు అయితే ఉందో, ముచ్ అంటే విడుదల, ముచిల్ మోక్షణి అని మనకి వ్యాకరణంలో ఉంటుంది. తర్వాత అమరకోశాల్లో కూడా రాస్తారు అక్కడ దీని అర్థం రాసేటప్పుడు. అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ముక్తి అంటే మహానందం అని, మోక్షం అంటే మహానందం అని అర్థం చేసుకోకండి. ఇక్కడ ముచిల్ మోక్షణే, ముచిల్ అంటే విడుదల, అంటే ముచ్ అనే పదమైతే ఉందో ఇక్కడ విడుదల అని అర్థము. ఆ రకంగా చేసినప్పుడు ముముక్షువు అంటే ఎవరు, విడుదలను కోరేవాడు. అంటే ఎవడో పట్టుకున్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళ నుంచి విడుదల కావాలి. జైల్లో పోయినాడు, వాడి విడుదల కావాలి. ఇది విడుదల అని అర్థమే తప్ప ఈ విడుదలలో మహానందం అక్కడ లేదు. కనుక ఇక్కడి అర్థంలో అంటే ఇక్కడ ఈ సూత్రంలో ఉండే అర్థంలో ముముక్షు అనగానే విడుదల కావాలని కోరుకునేవాడు అని ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం రాస్తుంది అనమాట. ఈ విడుదల అంటే దేని నుంచి విడుదల, ఏమి విడుదల కోరుకుంటున్నామో అది వివరిస్తూ ఇక్కడ ముముక్షువు అరియవేండం రహస్యం మూండ్రు ముముక్షువాహిరాం మోక్షతిలే ఇచ్చై ఉడయనానవన్. మోక్షంలో కోరిక ఉన్నవాడు ముముక్షువు. ముచిల్ మోక్షణే ఇరే ధాతువు ఇత్తాల్ సంసార విమోచనத்தில் ఇచ్చై పిరైందవనకు. ఏమి దేని నుంచి విడుదల అంటే ఈ సంసారం నుండి విడుదల కావాలనే కోరిక కలవాడు ముముక్షువు. వాడికి మహానందం కావాలని లేదు, ఆ మాట పక్కన. ఇక్కడ ఇలా విడుదల ముందే చెడిపోవాలి, ఆ తర్వాత ఏమనగా అనేటువంటి స్థితిలో ఇక్కడ వాడుతూ సంసార విమోచన. సంసారం అంటే ఏమిటి మళ్ళీ ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ సంసారం అంటే ఏమిటట, సంసారం అంటే ఇదిగో మన శరీరం. ఈ శరీరం నుండి అంటే ఈ జన్మ, ఈ పుట్టుక, ఈ జన్మ పరంపర నుండి
తాను ఇక మళ్ళీ లేకుండా విడుదల కావాలనుకుని కోరుకునేటువంటి ఆత్మ ఉందే, ఆ ఆత్మకి ముముక్షు అని అర్థం చెప్పాలి. ఇక్కడ ఈ శరీరం ఎందుకు వస్తుంది అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ దీనికి ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంది. దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే కర్మ, అవిద్య, కర్మ, వాసన, రుచి అనే మాటలు ఇందులో ఉన్నాయి. అవిద్య అంటే అజ్ఞానం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకు మనసులో ఒక కోరిక కలిగింది. ఈ కోరిక కలిగితే కోరిక కలగగానే ఏం చేస్తామండి? ఆ కోరిక కలగంగానే ఇది సాధించాలనుకున్నాం. ఏదో కమ్మగా లడ్డు తినాలని కోరిక కలిగింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఊరుకుంటామా? తినాలని బలమైన కోరిక కలిగితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? దానికి కావాల్సిన సామాగ్రి ఏంటి, దాని ఖర్చు ఏంటి, షుగర్ ఏంటి, పిండి ఏమిటి, ఎంత కావాలి, ఎక్కడ కావాలి, ఎవడు చేస్తాడు, ఏం చేస్తాడు, ఇవంతా మన యాక్టివిటీ చేస్తాం. ఇది కర్మ. అంటే కోరిక అమలుపరచడానికి చేసేదానికి కర్మ అంటాం. కానీ కర్మకు మూల కారణం ఏంటి? కోరిక. ఆ కోరిక నుండి ఎప్పుడైతే కర్మ వస్తుందో ఆ కర్మ ఫలితం మనం అనుభవిస్తాం. ఒక పని చేసామంటే తింటాం. కింద వల్ల ఏమైతే రుచి కలుగుతుంది, ఆ కమ్మగా ఉంది. కానీ ఇక్కడికి అయిపోలేదు. తిన్న తర్వాత దాని రుచి మన జ్ఞాపకం ఉంటుంది. ఇది వాసన అంటాం. ఆ వాసన అంటే ఏమిటనమాట? అది ఆ జ్ఞాపకం మనసులో. ఒక పూలమాల కట్టామనుకోండి, కమ్మటి వాసన కలిగిన పువ్వులు ఉంటే మనం మాల కట్టి అక్కడ వేసినా ఆ వాసన దీనికి అనుకుని ఉంటుంది, పువ్వులు పోయినా సరే. అలాగే ఆ మనస్సులో ఏదైతే మనం అనుభవిస్తామో ఆ దాని యొక్క వాసనలన్నీ ఇలా ఉంటాయి. అంటే దాని పార్టికల్ చిన్న సూక్ష్మ లక్షణాలు అనుకోండి. ఆ వాసన ఏమవుతుంది? ఆ వాసన ఏం చేస్తుందంటే ఇది అట్లా ఉంటుంది. దానికి వాతావరణం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ వాసన మళ్ళీ పైకి లేస్తుంది, అది రుచిగా మారుతుంది. అప్పుడు ఎందుకు లేస్తుందంటే ఇప్పుడు దానికి బాగా స్వీట్ తిన్న వల్ల అట్లా బజారు పెట్టి పోతున్నాం, ఎక్కడో చోట ఏ ఢిల్లీ వాళ్ళను ఇంకెక్కడో ఆ కమ్ ఘమ్మని వాసన వస్తుంది. ఏది ఆ లడ్డు తినంగానే మళ్ళీ వీడికి ఆ వాసన వచ్చే పైకి వచ్చిన తర్వాత రుచి కలిగే మళ్ళీ నోటి మళ్ళా తినాలి, మళ్ళీ కట్టాలి. కనుక ఇది పరంపరనట. ఇది కనుక ఇది దేనివల్ల వస్తుందంటే అవిద్య. అవిద్య అంటే ప్రకృతి సంబంధం వల్ల. శరీరం ఉంది కనుక మనకి ఈ రుచులు ఉన్నాయి కనుక అవిద్య వల్ల రుచి, కర్మ వల్ల ఏదో ఫలితం వల్ల రుచులు వచ్చి మళ్ళీ ఇలా జరిగినట్టుగానే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు అనుభవించాలని ఆత్మకి ఉండేటువంటి ఎన్ని జన్మలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దానికి తాను చేసిన కర్మలు, తాను చేసిన రుచి వాసన వల్ల మళ్ళీ శరీరాలు వస్తుంటాయంట. దాని వివరణ ముందుకెళ్తే మనకు బాగా తెలుస్తుంది. ఇది కాస్త కఠినమైన మాట. కనుక ఈ శరీరం కనుక ఈ అవిద్య, కర్మ, రుచి, వాసన చక్రం ఇదే సంసారం. సంసారం అంటే తిరగడం అంటే ఓదాని నుండి ఓదాని రిజల్ట్ ఇంకోదానికి లీడ్ చేస్తుంది. చేసిన తర్వాత శరీరం కాగానే మళ్ళీ వస్తుంది. శరీరం కాగానే కర్మ, మళ్ళీ కాళ్ళు చేతులు ముక్కు కళ్ళు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ పనులు పెడతాం. ఆ పనుల తర్వాత అవి మళ్ళీ అనుభవం కర్మ వచ్చాక మళ్ళా కోరిక పుడుతుంది. ఇదంతా కూడా ఈ సంసార దీని నుండి ఇలాగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఈ శరీర సంబంధము లేకుండా ఉండాలని కోరుకునేవాడితే ఉంటాడో ఇది ముచిల్ మోక్షం అనేది. మోక్షం అంటే అక్కడ ఆనంద సంగతి అటు ఉన్నది. ముందు ఇందులోంచి వెళ్ళిపోవాలనే కోరిక గలవాడితే ఉంటారో దీనికి ముమోక్షువు అని పేరు అన్నమాట. ఈ నీవు ఒకవేళ అంటే ఈ శరీర సంబంధం నుండి జనన మరణాల మధ్య నుండి మళ్ళీ పుట్టుకాంత లేకుండా ఉండి ఈ ఆత్మ కేవలం తాను ఎప్పటికీ కూడా శరీర సంబంధం లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? అది అరియ వేండు, అవి తెలుసుకోవాలి. ఏం తెలుసుకోవాలి? నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి? అవి 3 సంగతులు ఉన్నాయంటున్నారు, తెలిసిందా? కనుక ఈ 3 మంత్రాల్లో చెప్పిన తత్వము నువ్వు తెలుసుకోవడం దేనికోసం అంటే ఈ సంసార సంబంధము నీకు ఇక్కడికి అయిపోయింది, ఏదో వచ్చినాం పట్టణం అయిపోయింది అనుభవిస్తున్నాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆత్మీయ నుంచి వెళ్ళిపోతుందో ఇక మళ్ళా దాని సంబంధం లేకుండా ఉండాలి అని కోరుకునేవాడు ముందు ఇక్కడ 3 తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుసుకోవడం అంటే వట్టిగా తెలుసుకుంటే ఎలా? తెలుసుకోవడం అంటే దాన్ని ఆచరించడం, అమలుపరచడం, దాన్ని అనుభవించడం, ఇవన్నీ దాన్ని సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. లేకపోతే వట్టిగా తెలుసుకొని కూర్చున్న వాడికి ఏం కుదరదు. ఆహా మోక్షం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది, మన ఆత్మ ఇట్లా ఉంటుంది కనుక మనం ఇట్లా వెళ్ళాలి. నాలెడ్జ్ వల్ల కాదు, అందువల్ల జ్ఞానాన్ని మోక్షాన్ని అద్వైతం చెప్తారు కాదు, అయ్యేది కాదు. ఆ జ్ఞానం ఇంప్లిమెంటేషన్ రావాలి, నువ్వు తెలుసుకున్నది ఆచరణలోకి రావాలి. కనుక ఇక్కడ అవి తెలుసుకోవడం అంటే నువ్వు ఇలా రావాలని దానికి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ వారు ఇక్కడ ఒక్కొక్క విషయం చెప్పినారు. అదేంటంటే ఆత్మ ప్రాప్తి కామనుக்கும் ముముక్షుత్వం ఉండే ఆగులు ఇవ్విడத்தில் அவன் వెనుకవన్రు అవనుకు రహస్య త్రిజ్ఞానాపేక్ష ఇల్లే. అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మోక్షం అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? ముముక్షు అంటే మోక్షము కోరేవాడు. మోక్షం అంటే ఏమిటి?
శరీరం నుండి జన్మ పరంపర నుండి ఈ ఆత్మ విడుదల కావాలి అనేది ఉందే. ఇలాగా కావాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు దీన్నే కోరేవాడు ముముక్షువు. దీనికి 2 రకాల మనుషులు ఉన్నారు, 2 రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు ఇక్కడ. ఒకటి ఏంటంటే ఇందులోంచి విడుదల కావాలి అనేవాడు కొందరు. మరికొందరికి ఏంటంటే విడుదల కావాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలంటే దాని అర్థం ఏంటండి, ఇక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఎక్కడికో చేరాలిగా. అది ఆటోమేటిక్గా లాజిక్. అది మనం ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలన్నాం, ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడ పోతాం, బదాలకు పోతాం అన్నాం. ఎక్కడికి పోతాం, బదాలకు పోతామా, లేదా ఫలాన్ని ఎక్కడికో పోవాలిగా. ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే నువ్వు అక్కడ చేరగలిగేటువంటి ఒక స్థలం కావాలి. కానీ ఇక్కడికి వెళ్తున్నామంటే మన ఉద్దేశం ఏంటి, ఎక్కడికో చేరాలి. ఈ రెండింటిలో మనకేంటంటే వెళ్ళుడు ముఖ్యం, ఎక్కడికి చేరడం అని దానికి ప్రత్యేక వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 రకాల మోక్షం. మోక్షం అంటే కైవల్యం అంటారు. పోతాం శ్రీ కైవల్యంబు పదంబు చేరుటకునై అన్నాడు, చింతించేదం అన్నాడు. కైవల్యం అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ అద్వైతంలో ఇక్కడ మోక్షం అనే పదానికి విడుదల అన్నదే. ఏది విడుదల? ఇది చాలా తమాషగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే లోపల ఆత్మ ఉంది, పైకి శరీరం ఉంది. శరీరం అంటే పంచభూతాలతో ఏర్పడిన ప్రకృతి. ఇది గాలి వెలుతురు ఇవంతా కలిసి ఇది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఆత్మ ఈ 2 కలిసినాయే. కలిసినప్పుడు శరీరంలోకి ఆత్మది వచ్చిందా, ఆత్మను శరీరం పట్టుకుదా? ఇదొక సిద్ధాంతం. అంటే లోపల ఆత్మ ఉంది, అది ప్యూర్. కానీ దాని మీద మరి ఏదో అర్థం ఉన్నది, అర్థం మీద దుమ్ము పడ్డది. దుమ్ములో అర్థం పడ్డదా, అర్థం మీద దుమ్ము పడ్డదా? అప్పుడు ఏది విడవాలి? ఆత్మ చేరితే ఆత్మ విడుస్తుంది, శరీరం పట్టుకుంటే శరీరం విడవాలి. ఏది పట్టుకుంటుందో అది విడవాలి. కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే అద్వైత సిద్ధాంతంలో ఇప్పుడు మనం విశిష్టాద్వైతం కూడా తేడాలే కదా. అద్వైత సిద్ధాంతంలో ఏంటంటే ఈ జన్మ అనేటప్పటికి ఏమిటి, జన్మ కానీ మరణం కానీ ఇవేం కొత్తగా వచ్చేది కావు. ఈ జీవుడు అనేవాడు వేరు లేడు. అక్కడ చెప్పేందంటే అక్కడ ఈ మొత్తం కూడా ప్రపంచమంతా మిథ్య అని చెప్పుకుంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ అద్వైతం అంటే 2 లేవు, ఒకటే అని అర్థం చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ఏం చెప్తారు వాళ్ళు అంటే ఇది ఏమి లేదు, అంతా ఆత్మనే, ఆత్మ తప్ప మరొకటి. సర్వం ఖలిదా ఇదం బ్రహ్మ, మొత్తం ఆత్మ వ్యాపించే ఉన్నది. మరి ఈ జీవులు అనే వాళ్ళు ఎవరు అంటే జీవో దేవైవ నాపరః. జీవుడు అంటే దేవుడే. మనం అంతా నీలో దేవుడు అంటే మనం అనే దేవుడు వేరు, వాడనే దేవుడు వేరు. ఈ జీవుడే దేవుడు అని అంటారు. ఎట్టుకు దేవుడు అంటే మొత్తం ఉన్న దేవుడి ఆత్మ అంటే అంత వ్యాపించింది కదా, దానికి ఈ శరీరం పట్టుకున్నది. ఇట్లాగా పట్టుకునేటప్పటికీ ఏమవుతుందంటే ప్రకృతి దాన్ని పట్టుకున్నది కనుక ఆ పట్టుకున్న లిమిటేషన్స్ లో అది జీవుడిగా కనిపిస్తుంది. అవిద్య అనే దాన్ని అంటే అజ్ఞానం అనేది దీనికి ఆవరిస్తే, అజ్ఞానం అని దాన్ని చుట్టుకుంటే ఆ అజ్ఞానంలో దేవుడే నేను జీవుడిని అనుకుంటున్నాడు వాడు. కానీ వాస్తవానికి వాడు దేవుడే అని వాళ్ళు అర్థం అనమాట. ఇక్కడేంటి అంటే అజ్ఞానం పట్టుకోవడం ఎట్లా ఏమిటంటే ఇంకా పెద్ద చర్చ. అది దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఉదాహరణకి ఇదంతా ఆకాశం కదండి, అంతా ఆకాశానికి ఖాళీ ఉన్నదంతా ఆకాశమేనా. ఈ ఆకాశము ఎక్కడుంది, మొత్తము మైదానంలో ఉన్నది. దాంతోపాటు ఒక కుండ ఉందనుకోండి, కుండ లోపల ఖాళీ జాగా ఉన్నది. చిప్ప ఉన్నది, దాంట్లో ఖాళీ జాగా ఉన్నది. లేకపోతే ఇల్లు ఉంది, ఇది ఖాళీ జాగా ఉన్నది. అయినప్పుడు ఈ ఆకాశం ఏమంటారు, ఇంటిలోని ఆకాశం. కుండలో ఉంటే కుండలోని ఆకాశం. అలాగే ఘటాకాశం, మఠాకాశం, మఠమటి ఇల్లు అని చెప్పి అంత ఆకాశమే. కానీ ఇది వేరు ఎట్లా వచ్చింది, ఎందుకు డివైడ్ అయింది అంటే దానికి పైన ఉన్నట్టు గోడల వల్ల. అంత మైదానమే. అలాగే కుండలు ఎట్లా అయింది అట్లా జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు మొత్తం సముద్రం నీళ్లు, ఆ నీళ్లుంటే ఆ నీళ్లు చెరువులో నీళ్లు, కుంటలో నీళ్లు, బావిలో నీళ్లు, అదేంటి చెంపులో నీళ్ళు ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే అర్థమేమిటి, ఆ నీళ్లు అందులో పోసిట్లు అంతవరకు పరిమితైనాయి. కానీ నీళ్ళనే మరి ఇదేమవుతుంది, మరి అందువల్ల లిమిటేషన్స్ ఏవైతే ఏర్పడుతుంది ఇవి జీవాత్మలుగా భాషిస్తున్నాం మనం, ఆత్మనే అని అంటూ ఈ శరీరం దానికి ప్రకృతి మాయ ఆవరించడం వల్ల, మాయ అంటే ప్రకృతి దాన్ని రావడం వల్ల ఇట్లా అనిపిస్తుంది. కానీ అసలు ఏం లేదు, మనకు ఉండేటువంటి అజ్ఞానం తెలియతక్కల వల్ల అట్లా కనిపిస్తుంది అంటారు. ఇది ఇంకా పోతే చాలా కష్టం అనుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఏంటి వాళ్ళ దృష్టిలో వెళ్ళినప్పుడు ఈ మరి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మోక్షం అంటే ఏంటి, ఈ కుండ ఉందనుకోండి, కుండలో ఉన్న ఆకాశం కుండ వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఏంటి మన ఆకాశం అంత ఆకాశమైంది. అట్లా గోడలు కూలిపోయినాయి, మరొక ఆకాశమే. అందువల్ల ఇక్కడ వారికి ఈ పేరు మనకు ఈ అదేంటి వేదాంతంలో దీనికి ఉపాధి అని పేరు.
ఉపాధి ఉపాధి అని మాట అంటే దగ్గరగా పట్టుకొని కూర్చుండేది అన్నమాట. ఈ లోపల ఆత్మ ఉంటే ఈ శరీరం ఉపాధి. దీంట్లో ఉన్నాక ఈయన రామయ్య, ఈయన కృష్ణయ్య ఇట్లా అంటున్నాం. ఈ శరీరం పోయిందంటే అంతా ఒకటే ఆత్మ అయినప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటి, మోక్షం అంటే ఏమిటి? ఎందుకు చెప్తున్నాం ఇక్కడ అంటే, ఇక్కడ మోక్షం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఈ ప్రకృతి సంబంధం అయితే ఉన్నదో, అంటే ఈ ఆత్మను పట్టుకున్నటువంటి ప్రకృతి అయితే ఉన్నదో అది పోవడమే మోక్షం. ఇంకా ఇది పోయి ఎక్కడికో పోదు, మీదికి పోడు కిందికి వస్తుంది, కేవలం ఉన్న చోటనే ఉంటుంది. కానీ ఇది పోతుంది. ఇది పోతుందంటే ఇది ఎట్లా పట్టుకున్నది, ఎట్లా పోతుందంటే ఇది పట్టుకోలేదు, అది పోయేది లేదు. ఇంకా మరి పట్టుకుని అంటున్నావేమో అంటే, ఆ పట్టుకున్న ఎందుకు అంటున్నామంటే మనకు భ్రమ, అజ్ఞానం. మనకు కళ్ళు ఏదో మస్కమని అనుకోండి, అక్కడ చూసి ఎవడో నడుస్తున్నట్టు అనిపించింది. మనం అంటాము ఏదో తెల్లగా మర్చిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే అది తెల్లగా మీ కళ్ళల్లో రోగం ఉంది కనుక ఏదో గడగలసి అనిపిస్తున్నది. అయితే అక్కడ తెల్లగా పోతున్నది అన్నాడు. తెల్లగా పోతున్నది అంటే అక్కడ ఏం పోతులేదు, కానీ ఈ కంటి దోషం వల్ల ఆ తెల్లగా వేసి కనిపిస్తుంది. మరి అది ఎప్పుడు కనిపించకుండా అయిపోతుంది. కంటి దోషం రిపేర్ చేసిన కొన్ని కంటిని అయిపోయాయి. అది అట్లాగే ఇక్కడ కూడా భ్రమ వల్ల అజ్ఞానం వల్ల అందరికీ అజ్ఞానం మళ్ళీ నిజంగా కూడా తెలియదనివే అనుకొని ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఈ ఆత్మ జ్ఞాన రూపము దానికి అసృతంగా తెలియకపోవడం వల్ల అజ్ఞానం ఆవరించడం అంటే అర్థం ఏంటి, మనకి బుర్రలో ఏం పనిచేయకపోవడం వల్ల ఇది అంతా కనిపిస్తుంది. కనుక ఇక్కడ లేదు, ప్రపంచం లేదు, గోడ లేదు, మట్టి లేదు, మన లేదు, మీరు లేదు, నేను లేదు. మరి ఇది ఎందుకు కనిపిస్తుంది? వట్టిగా అట్లా మనకు ఇక్కడ గురువు గారు కూర్చున్నారు, ఇక్కడ ఆచార్యులు కూర్చున్నారు, ఇక్కడ వీరు కూర్చున్నారు, వాళ్ళు కూర్చున్నారు అనుకుంటున్నాం కనుక అది భ్రమ వల్ల వచ్చింది. ఆ భ్రమ ఎప్పుడు పోతుందంటే ఇది ఇట్లా కాదు ఇట్లా కాదు ఇట్లా కాదు అని శాస్త్రం అంతా చదివాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ శాస్త్రంలో మంత్రం ఊరికి అనుకుంటే ఓ ఇది కాదు పోతుంది అని వాళ్ళు పెద్ద ఉదాహరణ ఇస్తారండి. దానికి ఏంటి, నేను మీకు ఇష్టాద్వైతానికి కొద్దిగా రుచి చూపాలని చూస్తున్నాను అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఏంటి మరి ఏం చెబుతారు వాళ్ళు అన్నప్పుడు చూడండి, దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చినారు. ఏంటి, రజ్జు సర్ప భ్రాంతి అంటే ఒక తాడును చూచాం, తాడకాయ పడి ఉన్నది. అబ్బా పాము అనుకుంటామా లేదా? ఆ పాము అనుకోకుండా భయం పుట్టి వడుగులు పుట్టి అక్కడ ఇవ్వకుండా వేసి ఎంతో చేస్తామను. ఎందుకంటే అక్కడ పడి ఉంటుంది. కానీ ఆ పాము కాదు అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంటే మరి లైట్ చూసినా అదే ఇది బట్టి తాడు పాము కాదు అని తెలిసింది అక్కడికి భయం ఎక్కడ. కనుక తాడు ఉన్నది అక్కడ. ఆ తాడును చూచి మనకు చీకట్లో కనిపించక అది పాములా కనిపిస్తుంది తప్ప అది పామే కాదు. కనుక అది పాము కాదు. మన భ్రమలో ఉన్నంతసేపు పాము అని భయపడతాం. ఎప్పుడైతే మనకు తెలిసిపోతుందో అది పాముగా లైట్ వేసినాక కాదే. అట్లాగే ఈ ప్రపంచమంతా ఇది ఉన్నది, ఇక్కడ వీడు వేరే వాడు వేరే, ఆత్మ పరమా ఇంకా వీడు వాడు, ఈ ఊరు ఆ ఊరు మా ఊరు అంటున్నాం. ఇదంతా భ్రమలో కళలో వచ్చినట్టే. ఎప్పుడైతే మనకు శాస్త్రం చదివి జ్ఞానం కలిగి మనకు ఒకసారి వచ్చేస్తుందో ఇది అంతా అబద్ధమని అప్పుడు స్పష్టమైపోతుంది మనకి. కనుక మోక్షం అంటే ఏమిటి? భ్రమ నివృత్తి, అజ్ఞాన నివృత్తి, మాయా నివృత్తి. దీనే మాయా అన్నారు. మాయా అంటే ఉన్నది లేనిది ఉన్నట్టుగా, ఉన్నది లేనట్టు కనిపించడమే మాయా. కనుక ఈ ప్రకృతి అంతా లేదు అంటే వాళ్ళ దృష్టి. ఇది అవునా కాదు, సత్యమే కదండి. దీంట్లో తప్పే ఉంది. దీన్నే అద్వైతం. అద్వైతం అంటే ఏమిటి? ద్వైతం అంటే రెండు, పరమాత్మ తప్ప ఇంకోటి ఏమి లేదు. ఆ ఉదయాన్ని మనం కల్పించుకునే మనకు అనిపిస్తున్నది తప్ప లేవు అక్కడ. చంద్రుడు ద్విచంద్ర జ్ఞానం, ఆకాశంలో చంద్రుడు కూడా ఉన్నాడు. ఒకడే అందరికీ ఒకడే కనిపిస్తాడు. కానీ ఒకడికి రెండు కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఈ రెండు కనిపిస్తుంది. ఇద్దరు చంద్రుడు అంటారు. ఇద్దరు చంద్రుడు అక్కడ లేడు. వీడి కంట్ల దోషం ఉండి వాడి కళ్ళు కలిసి రెండు అవుతుంది అది. మరి ఎప్పుడు పోతుంది? కళ్ళు ఆపరేషన్ చేసినాక ఒకటి చంద్రుడు కనిపిస్తాడు. ఎంత బాగుంది సిద్ధాంతం, ఎంత స్పష్టం, ఎంత ఏ మాయ. ఇక దాన్ని మా వివరించేటప్పుడు మాయ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ ఉన్నదే పోతుంది, ఇప్పుడు ఉన్నది రేపు ఉన్నదా, నిన్నున్నోడు ఇవాళ ఉన్నదా, అంతా మాయ. ఇది సిద్ధాంతం. ఇక మరి మనం చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా అంటే అక్కడ మన విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాలు అంటే నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు ఆగుతావయ్యా? నిజమే. ఆ చీకటి అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా? చీకటి అంటే అజ్ఞానం, తెలియకపోవడం. ఒక వస్తువు యొక్క సరి అయిన జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల అది వచ్చింది. కానీ ఎప్పటికి జ్ఞానం కలుగుతుందో ఉందో స్పష్టమైపోతుంది అనేది వాళ్ళ సిద్ధాంతం. ఆ జ్ఞానం అనేది శాస్త్రం వల్ల, గురుపదేశం వల్ల ఏదో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం? ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తా అంటే ఇక నిజమేనయ్యా నువ్వు అక్కడికి ఆగితే ఎట్లా? నువ్వు తాళం చూచావు, చీకట్లో ఉన్నదంటున్నావు, ఆ తర్వాత పాము అంటున్నావు. అది చూడంగా నీకు పాము గుర్తుకొచ్చిందా? గుర్తుకొచ్చింది. అంటే పాము అనేది ఒకటి ఉందా?
పాము ఒకటి ఉండాలి కదండి. ఆ పాము ఏదైతే గుర్తుకొస్తుంది? అవును. ఈ తాడు అనేది ఒకటి తెలిసిందిగా. అవును. అంటే తాడు ఉండాలి, ఒక పాము ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు రెండు అయిపోయాయి. కనుక తాడు ఉన్నది, పాము ఉన్నది, ఈ రెండు సత్యమే. కానీ ఇప్పుడు నీ జ్ఞానం ఏం కలిగింది అంటే ఏంటి? ఆ పామును చూసిన జ్ఞాపకం నీకు వచ్చి ఆ తాడును చూసినప్పుడు పాములా అనిపించింది నీకు. కానీ ఆ పాము లేదని అనుకోకు. ఈ భ్రమ అంటే ప్రపంచము లేదు అనుకోకు. ఇక్కడ మాయా అంటే అది ఉన్నది, కానీ అది చూసిన ఇది దీని మీద కనిపిస్తుంది, కనిపిస్తుంటే అది ఉండాలి అని చెప్పిన తర్వాత మరి మరొక విషయం, ఇక్కడ చీకటి ఉన్నది. చీకటి లేకపోతే నీకు ఎట్లా అట్లా అనిపిస్తుంది? కనుక అజ్ఞానం అవుతుండాలి కానీ నీకు. ఇలాగా చెప్పి ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత కనుక తాడు వేరు, పాము వేరు, ఈ తాడే ఈ రెండు కూడా సత్యమే. తెలిసిన భ్రమ అనేది అది సత్యం, కానీ అది ఇప్పుడు లేదు నీకు, దాని మీద కనిపిస్తుంది. అయినప్పుడు కూడా భ్రమనే కదా. ఇది నీకు బోర్ అనిపిస్తే కాస్త మీరు జాగ్రత్తగా వినాలిస్తే. ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటంటే మరి తాడుందే, అయినప్పుడు మరి తాడును చూసి పాము అనుకున్నావు కానీ తాడును చూసి బండాన్ని ఎందుకు అనుకోలే? ఆ తాడు వంకరగా ఉంటే ఆ తాడును చూసి ఇంకేదో కుర్చీ ఎందుకు, టేబుల్ ఎందుకు అనుకో. కారణం ఏమిటి అంటే దేన్నైతే చూస్తావో దాంట్లో ఆ లక్షణాలు కనిపించాలి నీకు. పోలిక చెప్పేటప్పుడు పాము లక్షణాలు వంకరగా ఇట్లా ఉంది కనుక ఇది నిజంగా పాము లక్షణాలన్నీ గుర్తుకొచ్చినాయి నీకు. అంటే పాముకు ఉండే లక్షణాలు గుర్తుకొచ్చాయి నీకు. మరి ఆ తాడును చూసినప్పుడే పాము ఎందుకు గుర్తుకు రావాలి? ఆ టేబుల్ని చూసినప్పుడు లేకపోతే కుర్చీని చూసినప్పుడు ఎందుకు రాకూడదు అంటే ఇందులో అయితే ఇప్పుడు వాడంటాడు అర్థమైతే ఏమంటాడంటే నిజంగానే ఒప్పుకున్నావా లేదా? తాను నిజమైన పాము ఎక్కడ ఉంది, ఎప్పుడు చూసి ఉంటాం అనుకుందాం మనం. కానీ ఆ భ్రమ అయితే ఉన్నట్టే కదా. తాడు కాకుండా తాడు చూసి పాము అంటున్నాం కదా, అందులో పాము కాదు కదా అది అని అంటాడు వాడు. ఈయనంటారు పాము కాదు, పాముకుండే లక్షణాలు తాడులో కూడా ఉన్నాయి. కానీ నిబు చూచినప్పుడు ఇది భ్రమ కాదు. నిబు చూచినప్పుడు పాము యొక్క లక్షణాలు తాడులో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ దానికి ఇంకా కొద్దిగా లోతులకు సిద్ధాంతం వెళ్తే దాన్ని ఏంటి సాధారణంగా ఒక కైచిప్ప ఉంది. చుట్టిన కైచిప్ప ఉంటే, కైచిప్ప అంటే మనకు తెలుసుగా ఇది నత్తగొల్లు లాంటిది అనమాట. వాటిని అవి ఎండలో ఉన్నప్పుడు చక్ 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 మెరుస్తుంది. మెరుసే దాన్ని చూసి వెండి అని భ్రమ కలుగుతుంది. అది నిజంగా వెండా అని కనుక ఇది భ్రమ వల్ల కలిగిన తప్ప కాదంటాడు వాడు. వీళ్ళేమంటారంటే అది వెండి కాకపోయినా వెండికి ఉండాల్సిన కొన్ని లక్షణాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. అలాగే చక్ అనేది మెరుస్తుంది, నీ కళ కాదుగా మెరిచేది. అంటే వెండి ఎలాగా ఏంటి ఈ ఎలాగా వెలుతురు పడితే సూర్యప్రకాశం వెంట పడితే చక్ చక్ మెరుస్తుందో ఇది కూడా మెరుస్తుందంటే అందులో ఉన్న లక్షణాలు ఇందులో ఉండాలి. కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయన్నదానికి మళ్ళీ ఒక లక్షణాలు పెడతారంటే ఈ సృష్టి ప్రపంచ వస్తువు ఎట్లా తయారైంది పదార్థం అనేటప్పుడు గాలి, నీరు, వెలుతురు ఈ పంచభూతాలు ఉన్నాయి కదా, 5 వస్తువులతో కలిసి ఉంది. పరమాత్మ సృష్టి చేసేటప్పుడు ప్రకృతిలో తాను ఏం చేశారంటే గాలి, నీరు, వస్తువు ఇవన్నీ కూడా కలిపి కొన్నిట్ల 3 కొన్నిట్ల 4 ఇలా కలిపేసి తాను తయారు చేశాడు ఈ ప్రకృతిని. ఆ తయారు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొన్నిట్లలో నీళ్ళు ఎక్కువ, కొన్నిట్లలో గాలి ఎక్కువ, కొన్నిట్లలో ఇది ఘనపద ఇది ఎక్కువ, ఎండ ఎక్కువ, తేజస్సు ఎక్కువ కనుక కొన్ని గట్టిగా, కొన్ని పొడుగుగా, కొన్ని పలసగా ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు నీళ్లు ఉన్నాయనుకోండి, నీళ్లల్లా కేవలం ఉట్టి పదార్థమే నీరే కాదు, గాలి ఉంటుంది, అందులో మరి మట్టి ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా పృథివీ ఉండాలి. ఈ కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి ఎక్కువ, దాంట్లో ఒకటి తక్కువ, దాంట్లో కారం ఎక్కువ, దాంట్లో ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అట్లాగే ఇక్కడేంటి వెండి తేజస్సు పదార్థం, అది తేజస్సు పదార్థం వెండిలోనేమో తేజస్సు ఎక్కువగా ఉన్నది. ఆ తేజస్సు కలిగిన పార్టికల్స్ ఏమవుతున్నాయో దీంట్లో ఉన్నాయి, ఇందులో తక్కువ ఉన్నాయి. నీవు చూచినప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి మట్టి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వడ్డప్పుడు అలా కనిపిస్తుంది. నీవు చూచినప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి వెండి పార్టికల్స్, తేజస్ పార్టికల్స్ నీకు చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి కనుక ఇది వెండి అని కనిపించింది నీకు. కనుక భ్రమ కాదు, అందులో ఉన్నదే అది నీకు మాత్రమే కనిపించింది. అందువల్ల అందులో ఉన్న వెండి సత్యమే, అది ఇది సత్యం, కానీ తక్కువ ఉంది కనుక అది వెండిలాగా పనిచేయదు. ఇది సర్వం సత్యం, సర్వం మిథ్య అంటే సర్వం సత్యం అనే సిద్ధాంతం ఇక్కడ చెబుతాం. ఇంత ఎందుకు చెప్పాను మీకు అంటే ఇక్కడ మోక్షం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏమిటి, అంతా ఆత్మ, మన ఆత్మ ఉందే, దీని మీద భ్రమ వల్ల కలిగిందే తప్ప ఇది ఏమి వేరే శరీరం లేదు, వేరే జీవులు లేరు, అంతా పరమాత్మనే. అందువల్ల ఈ భ్రమ పోవడమే మోక్షం.
కనుక మాయ తొలగడమే మోక్షం. అందువల్ల ఈ విడుదల అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఏమిటి? ఆత్మ విడుదల కాదు, ఈ పట్టుకున్నటువంటి శరీరం మాయ విడుదల కావాలి. ఆ మాయ విడుదల అయిందంటే అయిపోయింది. కనుక మోక్షం అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఏమిటి అంటే ఈ ఆత్మకు పట్టుకున్నటువంటి ఆవరించిన మాయా తొలగడం. కనుక ఆత్మ ఇటు పోదు అటు పోదు, వైకుంఠం లేదు, కైలాసం లేదు, ఉన్న చోటనే ఉంటుంది. కనుక ఇది ఆ తొలగడం అంటే అర్థం ఏంటి? అది ఉండి ఏదో పట్టుకొని తొలిగేది కాదు. ఇది వరదాకా మనకు భ్రమ ఉంది, ఆ భ్రమ పోవడం, రాంగ్ థింకింగ్ ఉంది. ఒకటి థింకింగ్ పోవడమే, వస్తుపోవడం కాదు అక్కడ. ఇది మోక్షం. కనుక వీళ్ళు మనకి ఈ అద్వైత సిద్ధాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మోక్షం అంటే ఏమిటి? కైవల్యం. ఇప్పుడు మీకు కైవల్యం అంటే ఏమిటో చెబుతున్నాను నేను. కైవల్యం అంటే కేవలంగా అంటే ఆత్మనే, ఇంకోటి ఏం పట్టుకోకుండా ఉండదు, శుద్ధంగా. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఇది భ్రమ పోయితే. కనుక అది మోక్షం ఉంటుంది. కనుక కైవల్య ఆత్మప్రాప్తి కామనుకు. కనుక ఇక్కడ వాళ్ళు మోక్షం అంటే ఏం కోరుకుంటారు అంటే నా ఆత్మ నాకు కలిగించాలి, ఆత్మ దర్శనం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటానే ఇది ఒకటి. ఇది ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలంటే ఈ మరణాలన్నీ పోవాలి. ఇలాంటి వాడు ఎవరితో వాడు ముముక్షువే. ఇక్కడ చూడండి, ముముక్షు అంటే విడుదల అనే అర్థం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏదో ఒకటి విడుదల కావాలి. వాడు ముముక్షువే, మోక్షం కోరేవాడే, విడుదలను కోరేవాడే. వాడికి ఈ రహస్యాత్రయ జ్ఞానం అక్కర్లేదు, శాస్త్రాక్షర అక్కర్లేదు, ఆ తర్వాత ఈ ద్వయమంత్రం అక్కర్లేదు, వాటి మంత్రం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వాడికి ఆ జ్ఞానం అక్కర్లేదు. ఎందుకు అక్కర్లేదు అంటే వాడికి అది విడవాల్సిన జ్ఞానం వేరు. ఆ పట్టుకున్నదేదో అదేదో నీ భ్రమణయ్యా, నీకేం లేదు. మన డాక్టర్ దగ్గర పోతా అనుకోండి, ఏమేమి ఉందని అన్నీ చూస్తాడు వాడు. చూసి ఆ పరీక్ష ఈ పరీక్ష చూసి నీకు నథింగ్, నీకేమి లేదు పో అంటాడు. మరి ఏమైనా నీకు జస్ట్ సైకాలజీ, నీ మనసులో ఏదో బుర్రలో ఉన్నది తప్ప ఏం లేదు పో మారాడు. అయిపోతే అర్థమవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ మోక్షం అంటే విడుదల. ఏం విడుదల? నీకుంటే భ్రమ విడుదల, ఇంకేం పొమ్మని. అలాంటి వానికి రహస్యత్రయ సంసారం, శరీరం, వచ్చుడు పోవుడు పుట్టుడు ఇవన్నీ ఉంటేనా? మరి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు కదండి. వాళ్ళంతా కైలాసం చెప్తారు కదా అంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే తాత్కాలికంగా ఈ సత్యాన్ని, అసలు సత్యం పరమార్థం అది నిజంగా అంతే కానీ ఈ ఏదో ఇక మనకు కనిపిస్తుంది కదా, కనిపించింది కనుక ఇది పోయేదాకా ఒప్పుకోవాలి. రోగం ఉంది కనుక రోగం సేపు జరమున్నది అనాలి కదా. ఆ పోయితో జరగదే గీరలేదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది తాత్కాలిక సత్యంగా ఈ జగత్ అనేటువంటిది అయితే ఉన్నదో అది తాత్కాలిక సత్యమే తప్ప మరొకటి కాదు, శాశ్వత సత్యం మరొకటి అని వాళ్ళు చెప్తారు. అందువల్ల ఆ తాత్కాలిక ఎందుకొరకంటే ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా ఏది మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? సపోజ్ ఇది ఎట్లా అంటప్పుడు మనకేం తెలియదు ఉంటుంది. సపోజ్ ఎక్స్ అని మనం పెట్టేవాడు. ఆ ఎక్సా అది కాదు, తాత్కాలిక సత్యం అది. ఇక దాని నుంచి సాధించి ఎక్స్ అనేది ఎందుకు ఇది కనుక ఎక్స్ లేదు కానీ అర్థం ఇది అని ఎట్లా కనుక్కుంటామో ముందు ప్రపంచం ఉన్నది, ఇది శరీరం ఉన్నది, ఇది అంతా కనిపిస్తుంది, ఎందుకు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఇది అజ్ఞానం వల్ల కనిపిస్తుంది కనుక నీకు జ్ఞానం కలుగుతుంది అని చెప్పి జ్ఞానం కలిపి ఇది లేదు అది లేదు. వాస్తవం కళ వచ్చిందనుకో తెల్లారి ఉంటుందా అన్నారు వాళ్ళు. ఇదంతా ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం. దాంట్లోకి వెళ్తే అదొక ఆనందం అనుకోండి. ఇప్పుడు రెండు రకాల ఆనందం ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే మనస్సుకు కలిగే ఆనందం, బాగా సంతోషంగా వృత్తులుగా ఆనందం ఒకటి ఉంటుంది, మెదడులో చర్చ వల్ల కలిగే ఆనందం ఒకటి ఉంటుంది. మనం ఊరిక ముచ్చట్లు ఎందుకు పెట్టుకుంటామంటే దాంట్లో కలిగే ఆనందం అయితే ఇక మాట్లాడకపోతే అదిగా ఓ మర్చిపోతాం, అంత వచ్చిందే పోయింది. ఇది శాస్త్ర చర్చ కూడా అంతే. మస్తిష్కం మెదడులో రకరకాల చర్చలు చేస్తుంటే అది ఆనందం. కనుక శాస్త్రం వల్ల కలిగేటువంటి ఆనందం ఎట్లా ఉందో అది సర్కస్ లాంటిదట. సర్కస్ వల్ల కలిగే ఆనందం ఒకటైతే సినిమా చూస్తే ఆనందం మరొకటి. అలాంటిదే ఈ సర్కస్లో ఫీట్స్ ఎట్లా కలిగితే అబ్బా ఏం మిగిలిండు ఏం దుక్కిందంటావే అలాంటిది అనమాట. ఆ శతావధానం శాస్త్రావధానం అలాంటివి అక్కడ. ఇక్కడ అందుకొరకు ఇక్కడ ముచిల్ మోక్షనే అని అర్థం. ఎంత దూరం పోల్సి వచ్చింది చూడండి అక్కడ. అందువల్ల ఆత్మ ప్రాప్తి కావనకు అంటే మనం కోరేది ఏంటి? విడుదల కాగానే ఒకటి చేరాలి. ఏమి చేరాలి అనుకున్నప్పుడు కేవలం నా ఆత్మ ఉంటే చాలు, ఆత్మానందం నేను ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తే చాలు అనుకునేవాడు కైవల్యుడు. ఇది అద్వైతం. విశిష్టాద్వైతం అట్లా కాదు, మనకు అన్ని సత్యమే, ప్రకృతి సత్యమే, శరీరం సత్యమే, ఆత్మ సత్యమే, పరమా సత్యమే, అన్ని వేరు ఉన్నాయి కనుక ఇది ఎక్కడ పోవు. ఇవి ఎప్పుడు తత్వత్రయం, ఈ మూడు కూడా ఎప్పటికీ పర్మనెంట్ గా ఉండేటువంటి వస్తువులు ఇవి. వీటి నుంచి కాంబినేషన్ అంతే తప్ప మరొకటి కాదు. కనుక అప్పుడేంటి ఈ శరీరం నుండి ప్రకృతి వల్ల శరీరం కాలితే ఇందులో నుంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోవాలి. వీళ్ళు ఎక్కడికి చేరాలి?
అంటే దీన్ని ఇందులో చేర్చిన వాడు ఒక పరమాత్మ ఉన్నాడు కనుక అది భగవత్ ప్రాప్తి కామనతయ అంటే పరమాత్మను పొందాలనుకునేటువంటి లక్షణం కలవాడు ఉంటాడే ఈ ముముక్షు వంటి ఇందులోంచి విడుదల కావాలంటే అర్థమేంటి ఇందులోంచి విడుదల అవ్వడమే కాకుండా అక్కడికి చేరాలి ఆ చేరిన తర్వాత పొందే ఆనందం వేరు అక్కడికి చేరాలని ఏమైతే కోరిక ఉంటుందో వాడు ముముక్షు అని అలాంటి వాడికే ఈ రహస్య జ్ఞానం కావాలి అందువల్ల ఇక్కడ ముముక్షుకు అరియ వేండం రహస్యం మూన్రు అంటే అర్థం ఏమిటి ఆ ముముక్షువుకు అంటే తెలుసుకోవలసిన వాటి ముముక్షు అంటే ఏదో ఈ కైవల్యం కోరేవాడో ఈలాంటి వాడికి కాదు ముముక్షువు వాడికి తెలవాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఎవడి ఈ ముముక్షువు అంటే ఈ శరీరంలో సంసార సంబంధం పోగొట్టుకుని ఆ తర్వాత పరమాత్మను పొంది ఆ పరమాత్మ సేవ కలిగే ఆనందం పొందాలి అనుకునేటువంటి వాడు ముముక్షువు ఇక్కడ అర్థము కనుక అలాంటి వాడికి మాత్రమే అంటే ఈ శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉండి కేవలం విశిష్టాద సిద్ధాంతాన్ని తాను జీర్ణించుకొని ఇదే సత్యం అనుకున్న వాడికి మాత్రమే అర్థం అనమాట వాడికి అర్యవేండం రహస్యం ఆ రహస్యం తెలియాలి ఇది రహస్యం ఎందుకన్నామో ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు అనమాట రహస్యం ఎందుకన్నామంటే ఇది ఉపనిషత్తుల్లో శాస్త్రాల్లో వేదాల్లో అన్నిటిలో కూడా జాగ్రత్తగా ఎవరికి తెలియకుండా ఉంచిన సారాంశము కనుక అది రహస్యమని దీనికి తెలుసుకోవాల్సింది కనుక ఇది మూడు అని చెప్పారనమాట ఇక్కడ ఆ మూడించి తీసుకొచ్చి రహస్య శ్రేణుళ్ళపడి ఇక్కడ ప్రతిపాదికయాలం అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ సూత్రానికి అర్థమంతా కూడా ఇక్కడ వివరించి రహస్య అయితే రహస్యం అంటే ఏమిటి ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అనమాట అది చేసుకొని పూర్తి చేసుకుందాం రహస్యం అంటే అర్థం ఇది రహస్యమాయురు అది ఎందుకెళ్ళే స్వజ్ఞానం ప్రాపక జ్ఞానం ప్రాప్య జ్ఞానం ముముక్షుభి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రహస్యంగా ఉన్న విషయం ఏమిటి అది ఆ రహస్యం తెలవాలి గోప్యం తెలవాలంటే ఏటది ఈయన పోయి ఆయన చెవులు చెప్పి ఆయన చెవులు చెప్పి ఆయన పోయి ఏం చెప్పాడు ఏమయ్యా ఎవరికి చెప్పేది కాదు అని వాడు పోయి ఎవరికి చెప్పేది కాదు వాడు పోయి ఎవరికి చెప్పేది కాదు కానీ ఏమిటో ఎవరికి అందరికి ఏం చెప్పాడు కానీ ఏదో చెప్పేది కాదు ఇలాగా ఏదో చెప్పేది కాదంటే రహస్యం అయితే ఇంకేమిటి కనుక దాంట్లో రహస్యం అంటే అది కాదు అని ఇక్కడ ఇస్తూ రహస్యం అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం అన్నమాట మనకు తెలియకుండా ఇంతదాకా ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అయితే ఉందో మనం తెలుసుకోవాల్సిన జ్ఞానం ఏమిటది ప్రాప్తి జ్ఞానం ప్రాపక జ్ఞానం ఇక్కడనంట స్వజ్ఞానం ప్రాపక జ్ఞానం ప్రాప్తి జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం అంటే తెలివి తెలుసుకోవడం మొదలు స్వజ్ఞానం అంటే నీవెవరు ఈ లోపల ఆత్మ ఏమిటి ఈ పరిస్థితి ఏమిటి దీని వ్యవహారం ఏమిటి ఆత్మస్వరూపం ఏమిటి ఇది తెలుసుకోవడం ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఎందుకు వచ్చినాం మనం దీన్ని ఎవడు పంపించాడు ఇక్కడికి వచ్చామా అదే వచ్చిందా మనకి ఇది తెలుసుకొని ప్రాపక జ్ఞానం దీనిలోకి ఎట్లా వచ్చామో తెలియడం ఆ తర్వాత మరి ఇలాంటి వచ్చినా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాం కదా ఎక్కడికి పోవాలి ఏమిటి అసలు మనం పొందాల్సినటువంటి ప్రాప్య జ్ఞానం ప్రాప్యము అంటే పొందదగింది ప్రాపకం అంటే పొందించేవాడు ఏదో కావాలనుకుంటే మనకు అది వస్తే ఫలము ప్రాప్యము అది ఇచ్చేవాడు ప్రాపకుడు ఎవరికి మనకు మనమెవరము ఆత్మస్వరూపం ఏమిటి పరమాత్మ స్వరూపం ఏమిటి ఆ పరమాత్మను పొందాలనుకునేటప్పుడు భగవంతుడు ఎట్లా పొందుతాం మనం సాధన చేస్తే పొందుతామా లేక పరమాత్మ అనుగ్రహం వస్తే పొందుతామా ఇది ఏం జరుగుతుంది ఇది ముముక్షు అంటే దీని నుంచి విడుదల ఎట్లా అవుతాము ఎట్లా చేరుకుంటాము అని కోరుకునే వాడికి ఇది తెలియాలి కనుక ఈ రహస్య అరియబేయటం అన్నాడే తెలుసుకోవలసిన జ్ఞానము అంటే ఇది అన్నమాట దానికే 3 రకాలు ఉందని ఆ 3 రకాలు ఎందుకు చెప్తూ ఒక మాట ఇక్కడ చెప్పాడు స్వరూప ఉపాయ పురుషార్థం ఈ 3 ఎందుకంటే మన దానికి విన్నాం కూడా దాంట్లో ఇక్కడ అంటే 3 మంత్రాలు మొదటి మంత్రమేమో స్వరూపం చెబుతుంది స్వరూపం అంటే ఏమిటి స్వజ్ఞానం ప్రాపక జ్ఞానం ప్రాప్య జ్ఞానం అన్నవే స్వజ్ఞానం అంటే ఈ తన గురించినటువంటి సంగతి తెలుసుకోవడం ఇది మనకి అష్టాక్షరి మంత్రం చెబుతుంది ఆత్మతత్వాన్ని చెబుతుంది అనమాట ఆత్మ స్వరూపం చెబుతుంది అలాగా ప్రాపక ఎట్లయితే పొందగలుగుతామనేటువంటిది ద్వయమంత్రం చెబుతుంది అలాగే ప్రాప్యము ఎవరిని పొందాలి ఏం పొందాలనేటువంటిది చర్మశ్లోకం చెబుతుంది కనుక ఈ 3 రహస్యాలు మనకు తెలవాలంటూ ఇక్కడ ఈ 3ని వివరించినారు అంటూ ఈ 3 యొక్క దీన్ని మనకి పిల్లలోకాచార్య వారు కృప చేసిందని మనవాళ్ళ మహాములు చెబుతూ ఆఖరికి ఈ మొత్తం సూత్రంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటి 2 పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్పండి వారు ఆచార్యులు కనుక చెప్పే పద్ధతి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎంతసేపు వ్యాఖ్యానం చేసినా మనం లాస్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి 1-2 ఉంటాయి కదా అవన్నీ మర్చిపోతాం అసలు సంగతి ఏదో ఒకటి గుర్తుండాలి మనకి అందువల్ల ఇక్కడ ఈ సూత్రం తేల సారాంశం ఏమిటి అంటే అధికారి జ్ఞానము
ఆ తర్వాత అధికారి నిర్దేశము, జ్ఞాన నిర్దేశము. ఇందులో జరిగింది ఏంటంటే అధికారి ఎవడు, వాడికి కావాల్సిన జ్ఞానం ఏమిటి అంటే ఏమిటి? మోక్షం. ఈ దేనికి అధికారి అంటే ఈ రహస్యాత్రయం 3 మంత్రములు, దాని యొక్క అర్థమును 3 అంతులు పొంది దాని అర్థమును తెలుసుకోవాలనే అధికారి ఎవడు, ఎవడికి కావాలి? ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పానే, ఆత్మనే చాలు, పరమాత్మ లేదు, ఏమి అంత అనుకున్న వాడికి ఇది అవసరం లేదు. ఎవడైతే పరమాత్మ కూడా ఉన్నది పొందాలనుకుంటాడో వాడికి ఇది అవసరం. కనుక ఇందులో ముముక్షువు అనేటప్పుడు అధికారి ఈ 3 మంత్రములను పొంది వాటి యొక్క రహస్యం తెలుసుకోవాలనేటువంటి అధికారి సంగతి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఈ చెప్పిన విషయాలంతా లాస్ట్లో కంక్లూడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఇక తర్వాత మరి ఇంకొకటి చెప్పిన అరియ వేండు రహస్యం ముందు అని దాంట్లో ఏం చెప్పినారు అంటే తెలుసుకోవలసిన జ్ఞానం ఏమిటి, ఈ తెలిసిన వాడికి 3 మంత్రాల వల్ల ఏం తెలుసుకోవాలంటే నీ సంగతి ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, నిన్ను పొందే పరమాత్మ అంటే ఎవరు తెలుసుకోవాలి, తర్వాత పొందగలిగే ఈ జ్ఞానం ఉంది. కనుక ఈ మొత్తం సూత్రంలో 2 విషయాలు చెప్పాడు. ఒకటి 3 మంత్రములను యొక్క అర్థం తెలుసుకోవలసినటువంటి అధికారి ఎవడు తెలుసుకోవాలి, ఎవరికి కావాలి, ఇది ఒకటి. రెండవది ఆ మంత్రముల యొక్క అర్థం ఏమిటి, ఆ దానివల్ల కలిగే జ్ఞానం ఏమిటి, ఈ 2 చెప్పి ఈ సూత్రాన్ని ముగిస్తున్నారని చెప్పారనమాట. ఇక తర్వాత మిగతా రేపు కనుక ఈనాడు మనం ఈ మొత్తము నేర్చుకున్నటువంటి దీంట్లో ముఖ్య అంశాలు 4 ఉన్నాయి. ఒకటి మంత్రత్రయము, రహస్యత్రయం అయితే ఉన్నదో ఈ 3 మంత్రములు ఎట్లా వచ్చినాయి ఒక అంశం. రెండవది ఈ 3 మంత్రాలకు అర్థము రాయాల్సిన అవసరం వారికి పిల్లలకాచార్య వారికి ఎందుకు వచ్చింది, దాన్ని చివరికి ముముక్షుపడి అనే గ్రంథాన్ని వారు ఎట్లా అవతరింపచేసినారు, ఇది 2వ అంశం. ఆ తర్వాత మనకి ఈ రహస్యత్రయము పొందాలి, దాని అర్థం తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు ఎవరికి కావాలి ఇది, మరి దాని అర్థం ఏంటి అని ఈ 4 అంశాలు మనకి ఇప్పటిదాకా ఈ కాలక్షేపంలో నేను సేవించడం జరిగింది. ఓం తత్సత్. పిల్లలోకాచార్య దివ్యత్రిపడిగణేశనం సత్య ప్రజాపి పరిపాలంతాం న్యాయనమేష గోబ్రాహ్మణే సంస్కృతం లోకా సమస్తాదుగుణభవంతు యదక్షరపద భ్రష్టం మాత్రం ఆయన తద్భవేద్ భ్రష్టం దేవనారాయణ వస్తుదే కాయేన వాచ అమస్తం దేవ అభిజ్ఞాతనవాపుక్త స్వభావాలు కరోమి యచ్చగలం పరస్మై నారాయణాయ సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. సత్య ప్రజాపి ओम प्रणय स्वापानाय स्वांगानाय सर्वसमस्तं समस्त परिवाराय रोमंगल विग्रहाय श्रीमती नारायण मंगलाचार्य प्रेमदाचार्य मित्रवेश गुरुराचार्य तत्वाय अस्मकर्मां तेजादवे स्वगामं संपूर्ण जगदो अभिप्रदग्नागतिजामा परिवार परमप्रसन्ना संतूर्य जीवते सुप्राप्ति मोजा सर्वं सुविंदते